Okay, so today we will start with motor system examination. So, what do you know about the motor system examination? We need to examine the sensory system, we need to examine the motor system, we need to do the general examination, and we need to do the sensory examination, right? Okay. So, motor system examination, you need to do motor system examination. What is motor system? বলো, আমরা অলরেডি তোমাদের আইডিয়া আছে হোয়াট ইজ সেন্সরি সিস্টেম এন্ড হোয়াট ইজ মোটর সিস্টেম। বলো, হোয়াট ইজ সেন্সরি সিস্টেম? Sensory system is by which we assess or sense the outer responses, okay, and our body tries to perceive the various sensations like temperature, pain. এগুলো হচ্ছে sensory system. And motor system is according to the various responses we are getting, not the responses, according to various stimulations we are getting from outside. এই যে আমরা sensory system এ দিয়ে we are with the help of sensory system, whatever the stimulations our body is getting, okay, we need to assess those and we need to function according to those structures or according to those stimulations, whatever you call it. আমাদের কিছু মোটর সিস্টেম ফাংশন করতে হবে, that is called motor, right? Okay, দাঁড়িয়ে কথা বললে নীল ডাউন, ঠিক আছে। সো মোটর সিস্টেম এক্সামিনেশন এর প্রোগ্রেশন হবে আস্তে আস্তে, আর যে কথা বলছিল সে দাঁড়াবে, তারপর সে বললে সে নীল ডাউন হবে, আর সামনে যে ছিল তার তো আর নীল ডাউনের নিচে তো থাকার কিছু নেই, সে সামনে এসে নীল ডাউন হবে। এটা এই ক্লাসে না, এবার প্রত্যেক ক্লাসে থিওরি প্র্যাকটিক্যাল অল ক্লাসেস উইল বি ফলোড, ওকে। সো হাউ মাচ ইউ উইল বিহেভ, ওই যে সেন্সরি আর মোটর, ঠিক আছে। সো মোটর সিস্টেম এক্সামিনেশন বুঝেই গেছো মোটর কি, সেন্সরি যেরকম পাবো মোটর সেরকম আমি দেব, তোমরাও তাই করবে। এনিহাউ, সো মোটর সিস্টেম এক্সামিনেশন দেয়ার আর 6 or 7 categories of these examinations, okay. So we need to assess 6 or 7 parts or 6 or 7 assessments. What are those assessments? First is এই পয়েন্টগুলো লিখবে, ঠিক আছে। Bulk of muscles, second is tone of muscles. So why this bulk, tone, these are important, আমি এক্ষুনি বলছি। Third is power of muscles, okay, power and grading of muscles, power of muscles with grading, okay. Grading কত থেকে কত অবধি হয়? From 0 to 5, right? Then 4 হচ্ছে গিয়ে coordination of movement coordination, and 5 is your posture and gait. 5 is posture, 6 is gait. Okay, so these are the 6 points we need to assess while doing a motor system examination. Now, what is the importance of bulk, tone, power, movement, posture, and gait? So, first is bulk of muscles. Your muscles need to be strong. Okay, so a very weak guy will show us different musculature and also according to the different functional activities. So, bulk of the muscle is important. Okay, so আমার এখানে bulk of the muscle দেখছো, not much but active, যেটা আমার বডিকে অ্যাক্টিভলি কাজ করতে হেল্প করছে, ঠিক আছে। ওকে, সো bulk of the muscle is very important. You know, a patient with quasarcoral marasmus, they have this muscle loss, and well, a person with TB, a person with STD, sexually transmitted diseases like কি বলো, AIDS, HIV AIDS, এই ধরনের যে ডিজিজ গুলো হয়, হেপাটাইটিস, they might have weight loss and all, okay. So the bulk of the muscles will be affected. The second, tone of the muscles. So not only the bulk, the tone is also important. What is tone? Tone is reacting to resistance, okay, or working against the resistance. এই যে আমি হাতটা নাড়াচ্ছি, আমি কোন রেজিস্ট্যান্সের এগেইনস্টে কাজ করছি? Two resistances are there, both the gravity and also the air resistance. Air resistance is negligible, physics এ তোমরা পড়েছো, that's why, but in some cases the gravity resistance we cannot work against it, okay. There are some muscles, or in some disease persons the muscles are very much so much weak that against gravity they cannot move, okay. এরকম হয়, old age এও হয়। We will be getting into details, so we will be discussing in details of all these things, okay. So normally tone of the muscles is against resistance, against the gravity, against external any push, like external push কেন, এই যে আমি এই চেয়ারটাকে সরাচ্ছি, this is an external push, this is not against gravity, okay.
this is the external push, this is against air and against the substance. So any kind of work against resistance, air resistance hote pare, gravitational resistance hote pare, and object resistance hote pare, we need it. ঠিক আছে? Then power, of course টোনের পর পাওয়ারটাও ইম্পর্টেন্ট। আমার রেজিস্ট্যান্সও আছে, আমি দিচ্ছি বাল্ক অফ দ্য মাসেল দিচ্ছি, বাট হাউ মাচ দ্য ওয়ার্ক উইল বি এফেক্টিভ। যেমন আমি জিনিসটাকে এখানে টানবো, মাই টোন ইজ অল রাইট, মাই বাল্ক ইজ অল রাইট, সো আমি টানার চেষ্টা করছি, বাট মাই পাওয়ার ইজ ভেরি লেস। সো আ নর্মাল পারসন এইভাবে যেমন টেনে নিয়ে আসবে, আমি সেটা পারবো না, আমি কেন আস্তে 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 পারবো। আমার টোন আছে, বাল্ক আছে, বাট আই ডোন্ট হ্যাভ মাচ পাওয়ার, সো ইট উইল টেক আ লট অফ টাইম। ওকে, সো দিস ইজ আ সিম্পল এক্সাম্পল, আ লট অফ ওয়ার্ক উইল বি হ্যাম্পার্ড, তোমরা বুঝতেই পারছো। ওকে, সো power of the muscles is not important. Muscles needs to be a minimum, strength. So minimum strength is needed of the muscles so that the muscle power is adequate to do certain functions. ওই যে আমরা লিখছিও একটা মিনিমাম পাওয়ার আমাদের মধ্যে, মিনিমাম পাওয়ার মিনিমাম টোন আমাদের এই যে আঙ্গুলে আছে, আর না হলে আমি লিখতে পারবো না, পড়ে যাবে। এটাও আমরা সব ডিসকাস করব। So movement and coordination. Now bulk, tone and power, these three things we need to coordinate. এই যে আমি লিখছি, this is fine work। একটা আমি যদি কাউকে লাথি মারি বা আমি যদি এটাকে ঠেলি, দিস ইজ ক্রুড ওয়ার্ক। সো হোয়াট এভার ইট মে বি, একটা জল খাচ্ছি, ওকে, জল খাওয়াটা ইজ somewhat fine, somewhat crude, okay? So writing, drawing, these are fine movements. Writing, drawing, these are fine movements. Eating, these are fine movements. So all of these things are fine movements, but we need to coordinate these movements, okay? So bulk, tone, power, and also your organs, you need to coordinate. Okay, so movement coordination or coordination of movements are very important to do any work properly. যদি কোঅর্ডিনেশন ঠিক করে না হয়, আমরা কাজ ঠিক করে করতে পারবো না। নেক্সট ইজ পশ্চার। এই বসো, তোমরা পরে বসবে, তোমরা পরে দাঁড়িয়েছো, বসো, এই তুমি বসো। ওকে, সো পশ্চার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, এই যে তোমরা বসে আছো, লিখছো, ওকে, আই এম স্ট্যান্ডিং, all of you are sitting down. If you এই যে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে, ওকে আমি বললাম দাঁড়িয়ে পড়ো, দাঁড়িয়ে পড়লো। So posture is very important, he is able to do that. So posture is also very important, and also gait. Okay, normally gait we mean walking posture. একজন মানুষ হেঁটে ঢুকছে, a person is walking and coming towards you, you can understand by looking at his gait and posture if the person is all right or not. If the person is in pain, if the person has any neurological disorder or any kind of myopathic disorder or any kind of cerebral disorder, any kind of disorder, it will be shown in their posture, in their gait. Any kind of problem in muscle tone and power also will be reflected in their posture and gaits. Okay, so these things we need to assess: the bulk, the tone and power, three things of the muscle. Then you need to coordinate it. Then finally we need to see posture and gait. So 1 2 3 4 5 6 points. So one by one we will get into details of these things. ঠিক আছে? And I will be discussing in detail practically কি কি জিজ্ঞেস করে, কি কি তোমাদেরকে আমরা করতে দেব। This is very important before starting of your কি CNS তোমাদের অলরেডি থিওরিতে শুরু হবে, and practical already CNS is, you are studying CNS. So these are very important things. Motor system very important examination in case of CNS. So first is, আমরা ফার্স্ট কি বলেছিলাম, bulk. So bulk of the muscle. What do you mean by the bulk of the muscle? Bulk of the muscle is the muscle mass of your body, of your individual muscles or your collective muscles. Okay, the muscle mass. The muscle mass is actually very much important for maintaining the normal work. Okay, so how do you measure the bulk of the muscle? In case of babies or in case of adults, there are different procedures. Okay, in case of babies normally আমরা ছোট tape use করি, we use small tape, and we also measure the head circumference, all that in case of babies. But in case of adult personnel, okay, in case of babies we measure head circumference, we measure waist circumference, okay, but in case of adult personnel like me, waist circumference and head circumference. In case of normal person or adult person like us, we actually measure the circumference of our limbs, okay, so of our legs and our hands, arms, forearms. Hands means arms and forearms, both legs এও তাই, thighs অর্থাৎ আপার লেগ এন্ড লোয়ার লেগ, বোথ ইউ নিড টু। আপার লেগ মানে হাতের কথা বলছি না, ওকে, আপার লিম্ব, ওটা লেগের আপার পার্ট, আমি সেটা বলছি, আপার লেগ এন্ড লোয়ার লেগ। সো what are the areas you need to measure these things? There are 4 parameters. First is in your arm, in your forearm, এগুলো জিজ্ঞেস করবে এবং তোমাকে মেপেও দেখাতে হবে। সো কি দিয়ে মাপবে?
measuring tape. So you need a measuring tape, you need arm, forearm, then আর কি আছে thighs, and finally lower legs. So arm এ কোথায় মাপবে, forearm এ কোথায় মাপবে? So we take the middle joint like your knee joint and your, which is this joint, elbow joint. So we need these two joints. Okay, so first is arm. arm এর কোথায় মাপবে? 5 inches. এটা আকাশ স্যার আমাকে কারেক্ট করতে বলেছিল, he said that আগের দিন 5 সেমি, তো আমাকে উনি বললেন ওটা কারেক্ট করে দিতে। 5 সেমি হলে খুব কম হয়ে যায়, 5 সেমি is very less. Okay, it's 5 inches, like upper 1/3 and lower 2/3 এর কানেকশন। So remember this 5 inches কোন জয়েন্ট থেকে বললাম? the common joint, এইখান থেকে আমরা দেখি, তো 5 inches above, 5 inches above elbow joint। এটা ঠিক করে নেবে, আগের দিন আকাশে সেমি বলেছিল। ওকে, সেকেন্ড ফোরআর্ম। ফোরআর্মে তাহলে এখানে নিচেই হবে। ওকে, আর্মে হলো উপরে হবে, ফোরআর্মে নিচে হবে। এখানে আছে 4 inches, 4 inches below elbow joint। below কেন? বিকজ ফোরআর্ম, এটা ফোরআর্ম ইজ বিলো দ্য এলবো জয়েন্ট। থার্ড ইজ থাইস। থাইসে কত? থাইসে তার মানে নি জয়েন্ট থেকে কোথায় হবে? অ্যাবাভ না বিলো? অ্যাবাভ। এটা অনেক বড় হয়, 9 inches। দেখো 9 inches above your knee joint। and finally your lower leg, একদম নিচে লোয়ার লেগ আছে 6 inches। so this is 9 inches again above your knee joint। and finally lower legs হলে below হবে knee joint এর কত, এটা বললাম 6 inches below your knee joint। so write this 5 4 9 6, 5 4 9 6। okay, 5 4 9 9 6, এভাবে মনে রাখবে যেভাবে হবে, বাট দিস ইজ দ্য থিংস। একদম জিজ্ঞেস করবে। ওকে, এন্ড ইউ ক্যান অলসো মেজার বাই নর্মাল পারসন। এখন একটা জিনিস কি, যে উই ডোন্ট হ্যাভ এনি স্পেসিফিক প্যারামিটার ফর দিস, যে এত থেকে বসো, এই বসো তোমরা দুজন, হ্যাঁ, কোনো স্পেসিফিক প্যারামিটার নেই যে এত থেকে এতর মধ্যেও হতে হবে। বিকজ ইফ এ পারসন ইজ ভেরি হেলদি অর ইফ এ পারসন ইজ ভেরি মাচ কি বলে ওটাকে, থিন, ওকে, থিন অ্যান্ড টল পারসন, বাট দোজ পারসনস অ্যাকচুয়ালি does they mean, or does that mean that this person will be much more able than this person? No. যেমন এই যে বান্টি, ওকে যদি তুমি দেখো, আর ওই ছেলেটার নাম কি, হ্যাঁ, ওয়াহিদ, ওয়াহিদ আর বান্টিকে দেখো, ওদের ডিফারেন্স আছে। কিসের ডিফারেন্স আছে? ওয়েট and bulk of the muscle এর ডিফারেন্স আছে। but does that mean he differently able? No, maybe he is more stronger than him, but দুজনেই নরমাল, দুজনেই ওকে, they are able to complete their daily lives। so তোমরা যদি একটা এখানে একটা ডেফিনেটলি বান্টির হাতের এখানে যে বাল্ক আর ওয়াহিদের হাতের এখানে যে বাল্ক ডেফিনেটলি আলাদা আছে, ইভেন আমারও কিছুই নেই, একদম ফাঁকা, বাট দ্য থিং ইজ, বাট আমি জিনিসপত্র তুলতে পারছি। ওকে, সো আই এম এবল টু ক্যারি মাই নর্মাল ফাংশন ডিসপাইট মাই মাসল নট বিং দ্যাট মাচ গুড। ওকে, but despite my muscle being very poor in character, okay, but I am able to do normal works। so এটার কোনো আমরা নির্দিষ্ট প্যারামিটার নেই, we will be checking bulk and resistance, একটা মিনিমাম বাল্ক উইল বি কম্পেয়ারিং উইথ দ্য এক্সামিনার। ওকে, অন্যান্য গুলো আমার বিশেষ করে if one person try to understand this is done by comparison। okay, so if my bulk is this in hand, this in this hand, so Bunty's both hands will have different, not different ratios, the ratio will be more or less same in case of Bunty। in case of Bunty the left hand and right hand ratio will be same, or in case of myself also the left hand and right hand ratio is same। okay, so these things we need ratios in case of person if there is any specific degeneration, okay, or any specific muscle degeneration, ধরো আমার কেবল একটা সাইডে কোনো প্রবলেম আছে, then only my one sided muscles will be affected, so এটা একটা ডিজিজ কে প্রুফ করতে পারে। and also secondly in case of excessive weight loss you can only already see the patient and by gait and posture, you know, বেশ করে বান্টি আর ওদের যদি তুমি ডিফারেন্স দেখো, ওদের কিন্তু পশ্চারে বা গেট বা স্পেসিফিক যে ফাংশন, ওকে, টোন, এগুলো is interrelated। so in those personnel you will not see any case, different case in case of those tone, okay, or in case of gait or in case of posture। so that means that despite the bulk being different in different personnel the other functions can be equal। so এটার জন্য কোনো নির্দিষ্ট প্যারামিটার নেই যে এত থেকে এতর মধ্যে হয়,
খুব ডেফিনিট যদি ওয়েট লস হয় এটা এমনি চোখে পড়ে যায়। ওকে, সো এটা নিয়ে কোনো আলাদা প্যারামিটার নেই, জাস্ট মনে রাখবে এন্ড কম্পেয়ার করবে, তুমি নিজের সাথে কম্পেয়ার করবে, এক্সামিনার নিজের সাথে কম্পেয়ার করবে। হ্যাঁ, কি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট থাকে যে এর নিচে হলে ওকে হি ইজ অর শি ইজ হচ্ছে কি নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি আছে বা নিউট্রিশনাল ডিসঅর্ডার আছে, এর থেকে কম হলে ইন কেস অফ চিলড্রেন কিছু প্যারামিটার দেওয়া আছে, ওটা তোমরা বাচ্চাদের যখন পড়বে তখন তোমাদের ভালো করে ডিটেইলে বলা হবে। ওকে, সো বাট ইন কেস অফ নর্মাল হেলদি পার্সোনাল কোনো প্যারামিটার নেই যে এতর উপরে থাকতে হবে বা এরকম কিছু। ওকে, বিকজ উইল বি নট অনলি অ্যাসেসিং দ্য দিস বাল্ক, উইল বি অ্যাসেসিং দ্য টোন এন্ড অল অলসো। ওকে, সো ওইগুলো আমরা কারেক্ট করে এনি কাইন্ড অফ পশ্চার, এনি কাইন্ড অফ অ্যাবনর্মাল জার্কি মুভমেন্টস এন্ড অল এগুলো আমরা দেখবো। সো এগুলো সব কোঅর্ডিনেশন, সো আলটিমেটলি দ্য কোঅর্ডিনেশন অফ অল দিস থিংস উইল লিড দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য মাসেল। So only the bulk is not that much important in case of healthy individuals. Of course, in case of weight losing individuals, like যে ডিজিজ গুলো বলেছিলাম, ওকে, লাইক টিবি, ভেরি ওয়েট লস, প্রচুর ওয়েট লস হয়। ওকে, টিবিতে খুব তাড়াতাড়ি ওয়েট লস হয়ে যায়। অফকোর্স দ্য ফাস্টিং পার্সোনেল, ভেজিটেরিয়ান পার্সোনেল অ্যান্ড ভেরি মাচ রিলিজিয়াস পার্সোনেল যারা রেগুলার ফাস্টিং করছে তাদেরও খুব তাড়াতাড়ি ওয়েট লস হবে। আর পার্সোনেল ভেরি পুয়ার পার্সন যে ঠিক করে খেতে পারছে না তাদেরও খুব তাড়াতাড়ি ওয়েট লস হবে। তো দিস থিংস ডিসপাইট এনি আউটসাইড ডিজিজেস, ওকে, বাই ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটি অলসো, অর এটা আমরা কি বলতে পারি, বাই টেকিং লেস নিউট্রিশন, সো নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি ক্যান অলসো লিড টু দিস বাল্ক অফ দ্য মাসেল। আজকে যদি 10 দিন ঠিক করে কেউ না খায় তার এমনি বাল্ক অফ দ্য মাসেল ডিক্রিজ হবে, বাট ডাজন্ট নেসেসারিলি মিন that power হয়তো একটু ডিক্রিজ হতে পারে, but the tone and all the other functional things will not be decreased that much. Okay, weight loss আমাদের বেশি কম হতে থাকে, বাট তার মানে কি আমাদের কাজ করার ফাংশনালিটি কমে যায়? না, যদি খুব ডিক্রিজ হয়ে যায় only then it will affect, okay, our power and also our ability to work. So এটা নিয়ে অত মাথা ঘামানোর দরকার নেই, জাস্ট মনে রাখবে 5 4 9 6 জিজ্ঞেস করবে পরপর বলবে, রাইট? 5 inches, all the parameters are in inches, 5 inches above, 4 inches below, 9 inches above and 6 inches below। এটা বারবার জিজ্ঞেস করতে পারে, যখন তখন যে কাউকে জিজ্ঞেস করবে, মুখের মধ্যে রাখবে অ্যানসার, জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে। ওকে, সেকেন্ড ইজ টোন। হোয়াট ইজ টোন? টোন ইজ রেজিস্ট্যান্স offered by a muscle against, ওই যে যেটা বললাম, against certain resisting factors like outside resistance, gravitational resistance, air resistance or normal resistance. Air resistance is almost negligible, ঠিক আছে? So resistance against the any kinds of external forces, or also in case of resting muscles, if you are, so now resistance আমরা কখন দেখছি, when you are moving the muscles, but in case of resting muscles we can also see, okay, resting muscle contraction কিরকম। সো একটা এক্সাম্পল কি, রেজিস্ট্যান্স, মুভিং রেজিস্ট্যান্সের, সো রেজিস্ট্যান্স ইন কেস অফ মুভিং মাসল, মুভিং মাসলের রেজিস্ট্যান্স কি? এই যে আমি হাতটাকে ধরো এখান থেকে আমি একটা জিনিসকে টেনে আনছি, দিস ইজ দ্য মুভিং মাসল, মাই মাসল ইজ মুভিং, দেখো। ওকে, এন্ড অলসো রেস্টিং মাসল কি? যখন আমি এটাকে এরম করার চেষ্টা করছি, দিস ইজ মাই রেস্টিং মাসল। ওকে, এন্ড মুভিং মাসল ইজ আমি এটাকে কোনো এক্সটার্নাল মুভ হচ্ছে, যে মাসলগুলো বাইরের কোনো কাজে মুভ হচ্ছে। So resting muscle and resistance against moving, বোঝা গেল কি? So this is, defining your tone. If the resistance or resting muscle contraction is very much okay, then you will be able to perform your things and perform your works. So এটাকে আমরা কিভাবে জাজ করি? নোট উইথ প্যাসিভ মুভমেন্টস। এই যে আমি মুভমেন্ট গুলো করছি সব সময় চেক উইথ প্যাসিভ মুভমেন্টস। Passive movements need to be checked. Okay, without any check for passive movements you cannot assess the tone. Okay, if I am resting muscle I need to do also any passive movements, if I am moving my muscle I also need to do passive movements. If I don't do passive movements, okay, my tone will not be checked. So in case of this tone, okay, there are two kind of factors, ki bolo, classification, hypertonia, that means tones is higher, and second is hypotonia, that means tones are very low. In both cases it can be happening via any cerebellar lesion, any upper motor neuron lesion. Especially hypertonia happens in UMN, upper motor neuron lesion. Okay, just আমরা details এক্ষুনি বলবো। There are three kind of hypertonic situations, normally three, there are a lot, but in your first year you need to know about তিনটে হয়, plasticity and rigidity. Okay, so any kind of problem with tone can be described as plasticity or rigidity. বলো আগের দিন এগুলোর নাম বলেছে আকাশ স্যার? কিছু কিছু কি কি বলেছে? ক্ল্যাস্প নাইফ,
Okay, is this what? Plasticity or rigidity? Spasticity. Okay, so and rigidity. So other two are rigidity. একটা হচ্ছে lead pipe, এটা হচ্ছে rigidity, and third is clog wheel. Cog wheel. Cog wheel মানে হচ্ছে গরুর গাড়ির চাকা, ঠিক আছে? Cog wheel. This is also rigidity. So rigidity and plasticity, the difference you will understand in a moment. কেন কি করে চেক করা হয় বললেই বুঝতে পারবে। So hypertonia usually happens in upper motor neuron lesions, okay, and has two parts actually, spasticity or rigidity. Any kind of spasticity. Rigidity means the muscle is completely rigid, you have movement problems. Spasticity means you have episodes of moving the muscle well, and then you suddenly your muscle starts deteriorating, and also you cannot work it properly. Like তুমি এই ঠিক করে আনছো আবার হঠাৎ আনতে পারছো না, আবার আনছো আবার আনতে পারছো না, so movement you can not doing very much well, okay. সাম মাঝখানে তুমি রেজিস্ট্যান্স পাচ্ছ, এই যে আমি হাতটা নরমাল এই যে আমি এরকম আনতে পারছি, দ্যাট মিন্স there is no rigidity, no spasticity. So spasticity means এখান থেকে আমি ঠিক করে আনলাম, দেন আমি আর পাচ্ছি না, একটু জোর দিতে হচ্ছে, দেন আবার আনলাম, দেন আবার জোর দিতে হচ্ছে, দেন আবার আনলাম, this is spasticity. Rigidity means it will not move, okay, continuously আমার এখানে পুরো মুভমেন্টেই আমার কখনো ইজি হবে না. Spasticity means এতটা আমি ইজিলি আনছি আবার আটকাচ্ছে, হয়তো এখানে আটকে গেল তুলতে পারছি না, তুললাম দেন আবার ইজিলি খানিকটা আনছি, so sometimes I'm moving it easier, sometimes it's difficult, that means spasticity. Rigidity means complete, okay, completely I am getting resistance in all the movements, like there is no easy movements, so completely প্রথম থেকেই আমি পুরোটা সময় আমি রিজিড পাচ্ছি, so the muscle is rigid all the time. This is difference between spasticity and rigidity. Now clasp knife, lead pipe and cog wheel, এই তিন টাইপের হয়, আমি জাস্ট এখানে ডিটেইলে ডিসকাস করব. ফার্স্ট লেখো clasp knife. Clasp knife কি হয়? Okay, so in case of clasp knife আমি যেটা ফার্স্টে দেখালাম, ওকে, সো একজন চলে আসো এখানে, কিভাবে চেক করবে, বান্টি চেয়ারে বসো. How will you check for? So how will you check for the bulk of the muscles? With the measuring tape in different areas, like এখানে, right? So bulk আমাদের হয়ে গেছে. So how will you check for the tone of muscles? এইখানেই তোমাকে দেখতে হবে. So ফার্স্ট আমি কি করব? Okay, so টোনে কে আমি কি বলেছি, রেজিস্ট্যান্স এন্ড অলসো মাসল মুভমেন্ট কন্ট্রাকশন. তো কি বলবো, আমি তোমার হাতের এগেইনস্টে প্রেসার দেব, তুমি আমার প্রেসারের এগেইনস্টে জিনিসটাকে তুলবে, ঠিক আছে? সো হাত মুঠো করো. ওকে, তো ফার্স্ট আমি উইদাউট রেজিস্ট্যান্স করব, সেকেন্ড উইথ রেজিস্ট্যান্স করব. উইদাউট রেজিস্ট্যান্স মানে এগেইনস্ট এয়ার রেজিস্ট্যান্স, কিছু করবে না, আমি তোমার হাত নিজের মতো মুভ করব, তুমি তোমার মতো ধরে রাখবে, এই যে মুভ করছি. সো নাও সি দ্য মুভমেন্ট ইজ নরমাল, any kind of jerky movements, any kind of resistance you are following, okay, normal movement. So both hands এই হাতেও করতে হবে, অলওয়েজ রিমেম্বার দুই সাইডেই করবে, ওকে. এটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, তো আমরা ভুলি না, আবার ইউ জাস্ট ফার্স্ট ইয়ার, তোমরা এমনি ভুলে যাবে, ওকে, আমরাও ভুলে যেতাম, এটা কোনো ব্যাপার না. দেখো কোনো রকম রিজিডিটি, কোনো রকম হিচকিচাহাট কিছু দেখলে নো, সো দ্যাটস ওকে, তার মানে টোন at least এই দুটো হাতে, ওকে, সো আপার লিম্বে ওর টোন ঠিক আছে. নাও ইন লাইক দিস ইউ নিড টু চেক অল দ্য আদার লিম্বস অ্যাজ ওয়েল, নিচের লিম্বগুলোও চেক করতে হবে, কিছু কিছু মাসেল যেগুলো আছে, ওকে. সো আপাতত তোমরা এখানে এইভাবে চেক করলে. সো টোন, hypertonia you are checking for, so now we will check for abnormalities. abnormality এখানে নেই, সো ওর ক্ষেত্রে নরমাল আছে, বাট ডিফারেন্স যদি abnormality থাকে, then what is clasp knife, what is lead pipe and what is cog wheel একবার জেনে রাখো. তোমাদের অনেক সময় দেখাতে বলে এ show me the cog wheel rigidity, তখন দেখাতে পারবে না. সো in case of যেটা বলছিলাম, ওকে, সো রিমেম্বার সাম ফাইনার থিংস বলতে বাই চান্স জিজ্ঞেস করতে পারে, এক্সটার্নাল ক্যান আস্ক. So first is clasp knife. Clasp knife happens due to pyramidal tract lesion, okay. Clasp knife this is due to কি বলেছি ওখানে সবগুলো ইউএমএন লিশনে হয়,
So in case of this, the upper motor neurons are in pyramidal tract. Pyramidal tract lesion. Just একবার জিজ্ঞেস করে নিল যে কি লিশনে হয়, you can say pyramidal tract lesion হয়। Clasp knife, and clasp knife means knife আমরা কিভাবে ধরি, এরকম করে, ঠিক আছে। সো এইটা কি যে ফার্স্ট আমি যে এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, দ্যাট ইজ অনলি clasp knife. So in case of clasp knife, how will the movement happen? হাতটা এরকম হবে, ওকে, এই যে এরকম আছে, একটুখানি উঠবে, যে আর উঠতে পারবো না, আবার একটু রেজিস্ট্যান্স হবে, দেন আবার আরামসে উঠবে, দেন আবার রেজিস্ট্যান্স হবে, আরামসে উঠবে, লাইক ইট উইল বি লাইক দিস, ওকে। সো ইফ মাই হ্যান্ড ইজ মুভিং, আমি এতটা ধরো আরামসে তুললাম, দেন আমি আটকে যাব, ওকে। সো দ্য মুভমেন্ট ইজ নট ইউনিফর্মলি রেজিস্ট্যান্স অর ইউনিফর্মলি ওকে, ওকে, কোনোটা ইউনিফর্ম নয়, ইউ ক্যান ফিল রেজিস্ট্যান্স অর ইউ ক্যান নট ফিল রেজিস্ট্যান্স, ইট উইল বি এ মিক্সড টাইপ। সো দিস ইজ মিক্সড টাইপ। মিক্সড টাইপটা ওখানে বলবে না বা লিখবে না তোমাদের বোঝার জন্য। সো both resistance will be present and also period of easy movement will be present, okay, এটা একদমই লিখবে না, there is no term such as mixed type, এটা মনে রাখার জন্য, okay। ডিফারেন্স বিটুইন লিড পাইপ, ক্লগ হুইল and clasp knife এগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে, ঠিক আছে। সো ইন কেস অফ clasp knife, this specificity is noted, okay। So in case of lead pipe rigidity happens due to other extrapyramidal tracts. So what are the extrapyramidal tract lesions? এটা আগে লেখো, ওকে। তো extrapyramidal tract গুলো আগে লেখো, এখানে এক্সট্রা করে দাও, আর এখানে হচ্ছে লিড পাইপ, ঠিক আছে। So what are the various extrapyramidal tracts? You know the name of, যা যা আছে মাথায় লিখে দেবে, বলো সবগুলোর নাম বলো। কর্টিকোস্পাইনাল, রুব্রো, কর্টিকো বলবো না, রুব্রোস্পাইনাল, ভেস্টিবুলোস্পাইনাল, ওকে। দেন আর কি আছে, রুব্রোস্পাইনাল, সব যা যা লাস্টে স্পাইনাল আছে, আর কি কি আছে, ভেস্টিবুলো হয়ে গেল, রুব্রো হয়ে গেল, টেকটোস্পাইনাল একটা ছিল, টিসিটিও, ওকে। যা মাথায় আছে, এগুলো তো তোমার থিওরি নয়, জাস্ট মুখে 3-4-5টা এক্সাম্পল বলে দেবে, অত জিজ্ঞেস করবে না, ঠিক আছে। এন্ড অলসো আরো 2-3টে নাম আছে যদি মনে রাখতে পারো, একটা হচ্ছে অলিগো, একটা হয় অলিগোস্পাইনাল হয়, আরেকটা হয় তোমার ফাইনালি, এটার নেমটা আমার বারবার গুলাই, ওটা হচ্ছে তোমার কি বলে, রেটিকুলো, রুব্রো, 5টাই তো ছিল, রেটিকুলোটা বললাম না, রেটিকুলোটাই বারবার ভুলে যাই, রুব্রোটা আগে বলে দিই। সো রেটিকুলোস্পাইনাল ইজ অলসো देयर, ওকে। সো অলিগো, রেটিকুলো, রুব্রো, ভেস্টিবুলো, এগুলো হচ্ছে আগে মাথায় আসে, টেকটোস্পাইনাল, যে 3-4টে যা পারবে বলবে, ওকে। সো অল দিস extrapyramidal tracts can have lesion, these are all upper motor neuron, and also the problem will happen, কি প্রবলেম হবে, লিড পাইপ, ওকে। সো লিড পাইপের ক্ষেত্রে আমার কি হবে, কি দেখবো আমি। সো আগেরটা কি, ফার্স্ট এরটা কি ছিল, পিরামিডাল ট্র্যাক্ট, সেকেন্ড এরটা অল দ্য এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্টস। লিড পাইপে কি হবে, ক্লাস্প নাইফে মুভমেন্টস অফ episodes of easy movement followed by, okay, in between jerky movements, but in case of this lead pipe rigidity you will see constant resistance, like প্রথম থেকেই আমার হাতটা আমি শুরু থেকেই আমি ঠিক করে ওঠাতে পারবো না, পুরোটাই আমাকে জোর দিয়ে ঠেলে উঠাতে হবে। like in case of lead pipe, এই যে রেজিস্ট্যান্সটা I will see in the whole range of movement, এই যে মুভমেন্ট অফ অর মোমেন্ট অফ ইজিনেস, এটা আমি কিছুতেই ফলো করব না, টোটাল রিজিডিটি হবে প্রথম থেকে, ওকে। সো দেখো ওটা স্প্যাস্টিসিটি নেই, ওটা রিজিডিটিতে ঢুকে আছে, প্রথমে স্প্যাস্টিসিটি আর রিজিডিটির ডিফারেন্স আই ওয়াজ টকিং টু অ্যাবাউট ইট। সো লিড পাইপ রিজিডিটি, ওকে, লিড পাইপের মতো, লিড পাইপ ইটস টাফ টু মুভ, সো নামটা ওরকম দিয়েছে, লিড পাইপ রিজিডিটি। এন্ড ফাইনালি কক হুইল ইজ, ওকে, দেখো এটাও হচ্ছে এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্ট, কক হুইল অলসো, বাট কক হুইল হ্যাজ a little, ভালো কথা, একটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি, লিড পাইপ রিজিডিটি অলসো seen in Parkinsonism, along with this extra pyramidal tract lesions is seen in Parkinsonism, and also is seen in আরেকটা কি দেখেছিলাম, ডিমেনশিয়া। So Parkinsonism and dementia, okay, both these diseases will have this kind of lead pipe rigidity, by chance জিজ্ঞেস করতে পারে, বলে দেবে কোন কোন ডিজিজ দেখা যায়। So extrapyramidal tract lesions along with this Parkinsonism and dementia will show this lead pipe rigidity, means constant rigidity, okay. And finally it will be cog wheel rigidity. Cog wheel rigidity is
না extramedullary tract lesions লেখো কি কি basal ganglia BG basal ganglia lesion specifically all those cerebral lesions okay hemorrhage হয় বেশিরভাগ সময় basal ganglia তে হয় so basal ganglia lesions and also involving substantia nigra এত কিছু ডিটেইলস এটা মেডিসিন থেকে তৈরি করা তোমাদের জাস্ট বেসাল গ্যাংলিয়া বলেই হবে বেসাল গ্যাংলিয়ার সাবস্টেন্সিয়া নাইগ্রা পার্টে মেইনলি তোমার এফেক্টেড হয় বাট বেসাল গ্যাংলিয়া ইজ এনাফ ইনফরমেশন ফর ইউ সো বেসাল গ্যাংলিয়া cogwheel rigidity in case of this cogwheel rigidity you will also see this problem while movements okay so these are all against the gravity movement problem দেখো প্রত্যেকটা I am moving it against gravity ঠিক আছে so this is also another type of rigidity so these are the three things কোথা থেকে হয় তোমরা জানতে পারলে ওকে কি ধরনের জিনিসটা হয় তোমরা জানতে পারলে এন্ড এক্সামে যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করে যে স্প্যাস্টিসিটি rigidity difference you can say also so this is you know how we will be complaining or completing the tone of your muscle so in case of resting and in case of resistance both we have completed third power okay power আমি এখানে চেক করব তুমি এখানে বসো তোমাকে কিছু কিছু জিনিস দেখাবো so bulk হয়ে গেল tone হয়ে গেল না I'll be checking for power in case of power what have I tell you কটা ভাগ হয় 0 থেকে 5 okay very important definitely examiner will ask so in these cases all the thing is very important এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে and not very important it's actually very easy to understand but examiners favorite হচ্ছে এইগুলো যখন তখন এক্সামিনাররা সেট করে জিজ্ঞেস করে নেয় okay so you have to be ready to demonstrate all those things so কি বলেছি পাঁচটা ভাগ পরপর লেখো একদম জিজ্ঞেস করবে 0 কেন আর 5 কেন নাম দিয়েছি 0 1 2 3 4 5 লেখো আর পাশে পাশে লেখো ইমপ্লিকেশনস এই সিরিজে চলে যাও আবার আমি ডেকে নেব দরকার হলে ওকে সেগুলোর ক্ষেত্রে 0 মানে so this is we are checking for power 0 মানে no movement so power means ability to power through ability to move through any resistance so no movement second flickering movement flickering মানে আমরা অনেক সময় দেখি না এরকম করে কোমা থেকে যখন আসে সিনেমায় দেখবে so flickering movements flickering movements when of course when trying to move এটা তোমায় লিখতে হবে বা বলতে হবে okay so normal flickering movements হলে that's neurological lesion problem যে normal without any external stimulus তোমার এরকম flickering হচ্ছে আর এখানে you are actively trying to move the muscle only then your muscle is just flickering এরকম just এরকম flickering এরকম হয় এরকম অনেক সময় হয় কাদের ক্ষেত্রে হয় in ICU patients in very much sick patients in patients who are almost going to die okay এরকম পেশেন্টদের হয় and also a lot of motor conditions lesions okay তোমরা অলরেডি এটা দেখতে পাচ্ছ so in case of lesions we can also see that in case of old personnel normally nerve compression হয়ে যায় okay ওদের স্পন্ডাইলোসিস এসব গুলো হয় অনেক রকম হচ্ছে গিয়ে স্পাইনাল ডিসঅর্ডার হয় তো সেই জন্য নার্ভ কম্প্রেশন হয় ওদের ক্ষেত্রে এই নিউরোলজিক্যাল লিশন গুলোর প্রবলেমের জন্য ওকে দিস থিংস ম্যানিফেস্ট সো কি কি হয় ফ্লিকারিং নরমাল ওকে নট নরমাল ফ্লিকারিং মানে হঠাৎ আমি বসে আছি ইন রেস্টিং স্টেট হচ্ছে এটা নয় only when I am trying to move আমি যে একটা মুভ করার চেষ্টা করছি বাট মাসল ইজ জাস্ট ফ্লিকারিং ওকে সো ফার্স্ট ছিল নো মুভমেন্ট আমি চেষ্টা করছি বাট আমি মাসল নড়াতেই পারছি না আমি ভাঁজ করতেই পারছি না হাতই নড়াতে পারছি না দিস ইজ মাই 0 গ্রেড 1 গ্রেড ইজ ফ্লিকার আমি চেষ্টা করছি বাট আমি এইটুকু করতে পারছি মাসল ইজ টুইচিং বাট আমি যে যে করে আনবো এটা হচ্ছে না দিস ইজ ফ্লিকারিং মুভমেন্টস when trying to move আমি চেষ্টা করছি মুভ করার এমনি এমনি হচ্ছে না কিন্তু এমনি এমনি জার্কি মুভমেন্ট হলে সেটা আবার অন্য হয়ে যাবে সেটা আমি পরে পড়বো ঠিক আছে এটা আমি যখন আমি চেষ্টা করছি only then I am getting only this much movement मतलब very poor grade 1 grade 2 is eliminating gravity so এটাতে দেখো আমি গ্র্যাভিটিও এলিমিনেট করতে পারছি না ওকে so in this case I will be trying eliminating gravity হ্যাঁ eliminating gravity in this case আমি just gravity against eliminate করতে পারবো আমি একটু দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো ওকে যে দাঁড়িয়ে আছি আমি পড়ে যাচ্ছি না আমি যে হাঁটছি just I am maintaining my
balance or weight against gravity. So eliminating gravity, just the eliminating gravity, ঠিক আছে? বাট আমি eliminating gravity করতে পেরেছি, আমি তার এগেইনস্টে খুব স্ট্রংলি মুভ করতে পারছি না। So from 3 onwards there is movement against gravity. So movement of joint against gravity. So eliminating gravity, এটা is movement or against gravity, movement against gravity. Okay, now movement against gravity 3, 4, 5 are very different grades. Movement against gravity যখন small হবে, okay, or mild movement, small movement or mild movement, it is called grade 3. Movements against gravity, okay, medium movement or against medium resistance, it's called grade 4, and grade 4 is strong movement, like us, okay, strong movement. So all of these 3, 4, 5 is against gravity. So first 0, no movement. 1, flickering only when we are trying to move. Second is grade 2 is eliminating gravity. 3 is eliminating gravity but moving a little bit more. Okay, so this is movement against gravity. Okay, so mild movement against gravity, medium movement. মিডিয়াম এর আরেকটা তুমি মডারেট শব্দটা ইউজ করতে পারো, মিডিয়াম অর মডারেট, মাইল্ড এর পরে মডারেট আছে। সো মডারেট মুভমেন্ট এগেইনস্ট গ্র্যাভিটি, এন্ড 5 most is strong movements in gravity. এটা দেখো আমি গ্র্যাভিটির এগেইনস্টে এভরি অর্গান আই ক্যান মুভ, আই ক্যান ওয়াক, আই ক্যান জাম্প। ওকে, সো বুঝতে পারছো, ইন দিস কেসেস দ্য পারসন উইল নট বি এবল টু জাম্প। ও হয়তো মিডিয়াম মুভ করতে পারবে কোনোভাবে, অল্প অল্প করে এরকম হাঁটতে পারবে, আমাদের মতো পাটা এতটা তুলে হাঁটতে পারবে না, ও একটুখানি তুলতে পারবে, একটুখানি অল্প করে। সো দিস ইজ ভেরি মাইল্ড মুভমেন্ট এগেইনস্ট গ্র্যাভিটি বা moderate movement against gravity, এটাকে আমরা 4 এর মধ্যে রাখতে পারি। সো all of the muscles need to be checked, okay, কি আছে ইন্ডিভিজুয়ালি। and strong movement is normal walking, this is strong movement against gravity, easily আমি okay strong movement করতে পারি। so in these various neurological lesions these things may be affected, okay। তো 0, 1, 2, 3, 4, 5 একদম জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করবে যে আমাকে এক্সপ্লেন করো how should you understand the power of the muscles. Now the thing is important is এটা তোমাকে কেন জানতে হবে, because you have to grade it, okay, muscle grade তোমাকে দিতে হবে। মনে করো কোথায় ই ভি এম, এটা কোথায় থাকে, জিসিএস গ্লাসগো কোমা স্কেল। জিসিএস এর ব্যাপারে শুনেছো তোমরা? জিসিএস সে কি ওমা, আই, তারপরে হচ্ছে ভোকাল মাসেল, জিসিএস তোমাদের বলা হয়নি? ওকে, বলা উচিত ছিল, তোমাদেরকে বলেনি কেন আমি জানি না। এনিহাউ GCS is Glasgow Coma Scale. It has 3 parts. First is eye, second is vocal, and third is muscle. এই যে এত মাসেলের আমরা এই যে ভাগ ডিভিশন করছি, what is the importance of it এখানে আমাকে লিখতে হয়, ঠিক আছে? ওকে, সো আইজ ফ্লিকারিং অফ আই, চোখেও একই রকম যে নো মুভমেন্ট, লিটল বিট অফ ফ্লিকারিং, এগুলো তোমাদের এক্ষুনি বলবে না, এগুলো পরে বলে দেবো, তোমাদের বলা যখন হয়নি থিওরিতে বলতেই হবে। সো ইন দিস কেস ভোকাল ইজ ওকে, ও বলার চেষ্টা করছে বাট কোনো আওয়াজ, নো সাউন্ড, লিটল সাউন্ড, মাইল্ড টু মডারেট সাউন্ড। সো ই ভি এম, ই এর এরকম 0 থেকে 4 অবধি হয়, ভি এর 0 থেকে 3 এরকম হয়, এম হচ্ছে কত থেকে হয়, 0 থেকে 5 হয়। সো দিস গ্রেড অ্যাকচুয়ালি what is they are denoting, what are they denoting, they are denoting the state of a patient। ও চোখ ঠিক করে খুলতে পারছে কিনা, কথা ঠিক করে বলতে পারছে কিনা, ওর বিভিন্ন বডির মুভমেন্ট ঠিক করে হচ্ছে কিনা। so EVM, these are the components of your Glasgow Coma Scale. if everything is in 0 আমরা কি বলবো, পারসন কি আছে, কোমাতে আছে। ভালো করে ভাবো, when a person is in coma ওর কোনো কিছুই কোনো মুভমেন্ট হবে না, that means everything is in 0, তাই তো? এটার নাম হচ্ছে গ্লাসগো কোমা স্কেল। জিসিএস সবসময় একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আইসিইউ সেটআপে সবসময় দেখবে জিসিএস পেশেন্টে লিখতেই হয়। ওকে, পেশেন্ট ইজ অ্যালার্ট কনসাস কোঅপারেটিভ মিন্স, আর হাইয়েস্ট হচ্ছে গিয়ে, তাহলে এখানে হাইয়েস্ট আমার কত হতে পারে মাসেলে, তুমি যা দেখলে 5, ঠিক আছে, এন্ড লোয়েস্ট হতে পারে 0। এভরিথিং 0 মিন্স দ্য পারসন ইজ ইন কোমা। ওকে, কারণ কোনো মুভমেন্টই হচ্ছে না, when there is no movement আমরা কি বলি, পেশেন্ট কোমায় চলে গেছে, কখনো কোনো মুভমেন্টও করতে পারছে না। সো জিজ্ঞেস করবে এটা, ঠিক আছে। পাওয়ার ইজ অলসো ডান, সময় আছে অনেক। সো আর জিজ্ঞেস করতে পারে যে হোয়াট ইজ পাওয়ার, এটা একটু মনে রাখবে যে উইদাউট রেজিস্ট্যান্স অর এগেইনস্ট রেজিস্ট্যান্স, ওকে, অ্যাক্টিভ মুভমেন্টস অফ দ্য মাসেল, যেটাই তোমাকে বললাম,
either without resistance or with resistance, okay, যে কোনো ভাবে, but you are trying to move the muscle, okay. উইদাউট রেজিস্ট্যান্স মানে এয়ার রেজিস্ট্যান্স এর কথা বলছে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স কে আমরা নেগলিজেবল ধরি, সেইজন্য উইদাউট রেজিস্ট্যান্স বলা হয়েছে, বাট দ্যাটস অলসো এগেইনস্ট এয়ার রেজিস্ট্যান্স, আর উইথ রেজিস্ট্যান্স এগেইনস্ট গ্র্যাভিটি। Without or with resistance we are checking the muscle movement and muscle function, okay. So this is your power of your various muscles. Finally এই তিনটে হয়ে গেল, তারপর আমরা কোথায় যাব, এবার আমরা যাব পাওয়ারের পর হচ্ছে গিয়ে কোথায় বলো, সে কি বলো, কোঅর্ডিনেশন করতে হবে, গ্রেডিং, তার মানে তোমাদের করতে দিলে করতে পারবে, randomly জিজ্ঞেস করতে পারে যে a person is having you know checking for power, you notice the person can move against gravity or mild movement, can do mild movements against gravity, এসব গুলো তোমাদের জিজ্ঞেস করে হট করে বলবে what may be the possibly the grade of this muscle power, জিজ্ঞেস করতে পারে, বা এমনি র্যান্ডম জিজ্ঞেস করতে পারে যে টেল মি অ্যাবাউট হাউ উইল ইউ অ্যাসেস, ওকে। তো তুমি এমনি দেখলে নিজের মতো 0 1 2 ভেবে নিলে হবে না, এটা কেন কেন তোমার অ্যাক্টিভলি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইউ হ্যাভ টু রাইট অলসো, okay. When you are a doctor you have to write all your assessments and all, so the next doctor can judge, okay. তুমি একটা পেশেন্টকে দেখে পাঠিয়ে দিলে নেক্সট ডক্টর শুড নো না কি তুমি অলরেডি যখন দেখছিলে তখন পেশেন্টের জিসিএস কেমন ছিল, নাও দ্য থিং ইজ ধরো তুমি কিছু ওষুধপত্র দিয়েছো, দ্য পেশেন্ট ইমপ্রুভ করে গেছে, সো দ্য নেক্সট ডক্টর ক্যান অ্যাসেস কি ওকে ওর কাছে যখন গেছিল তখন জিসিএস এরকম ছিল, হি হ্যাজ ডান সাম ম্যানুভার্স, দ্য পেশেন্ট হ্যাজ ইমপ্রুভড এন্ড কাম টু মি, সো নাও হি ক্যান অ্যাসেস কি ওকে তাহলে ওই ওষুধে কাজ হচ্ছে, okay. So it's also for examining, not examining, for assessing or understanding the prognosis. If the prognosis is good, this will go up, and if the prognosis is bad, this will go down, and the person will be in coma, or either he will be dead, ঠিক আছে। So you can assess the prognosis, so you have to grade it, actually grading is very important, নিজের মতো আমি দেখে বাড়ি চলে গেলাম এরকম না, you have to note down what is the stage of the patient, of the muscle, of the eye and the focal part, okay. This is very much important, GCS, যাই হোক আমি পরে ডিটেইলে থিওরিতে তখন বলে দেবো, ঠিক আছে। এনিহাউ অ্যাবাউট পাওয়ার we are done. So now পাওয়ারের পরে তোমাদের কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্ট ছিল, কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্টের আগে পাওয়ারের কিছু আমাদের ক্লিনিক্যাল হচ্ছে গিয়ে সিগনিফিকেন্স পড়তে হবে, যেখানে পাওয়ার ঠিকঠাক নেই। সো देयर আর 5 to 6 এরিয়াস তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে, লেখো প্যারালাইসিস, ওকে, দিস থিংস you will need to know. Paralysis and paralysis. What is paralysis? Difference between paralysis and paralysis. Paralysis is decrease in power, okay. Paralysis is no power. My muscle is paralyzed, matlab this has no power. My muscle is having paralysis, means the power is decreased. Now paralysis has also different parts, তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে কি কি বলে, প্যারাপ্লেজিয়া, some basic terms examiner can ask, hemiplegia, okay, quadriplegia, so monoplegia it comes between and quadriplegia. So do anyone of you know the meaning of these things? Okay, so paralysis means decrease in power, paralysis is complete decrease in power, অর্থাৎ no muscle power, no power, okay. Paraplegia means both legs, okay. So now these are the various types of paralysis. So paraplegia is paralysis in both legs, bilateral legs, okay. Hemiplegia means one sided body, not only leg, okay. Paralysis in one side of body, hemiplegia, okay. Monoplegia is paralysis of only one limb, এটা যে কোনো একটা লিম্ব, আপার একটা শুধুমাত্র ডান হাত হতে পারে, শুধুমাত্র বাঁ হাত হতে পারে, only left leg or only right leg, anything can be, but paralysis of only one limb. So remember, hemiplegia needs to include two limbs, because one side of the body will have either upper limb and also lower limb, so both limbs will be there, but monoplegia is only one limb, okay. So 1/4 of paraplegia, sorry,
প্যারাপ্লেজিয়া ইজ বোথ লেগস, 1/4 অফ কোয়াড্রিপ্লেজিয়া, মোনো এন্ড কোয়াড্রি, বুঝতেই পারছো। সো কোয়াড্রি মিন্স অল দ্য লিম্বস, প্যারালাইসিস অফ অল লিম্বস। সো বোঝা গেল? যদি হট করে জিজ্ঞেস করে তোমাকে এই বলো প্যারাপ্লেজিয়া কি, বলতে পারবে? প্যারাপ্লেজিয়া ইজ প্যারাপ্লেজিয়া, both legs problematic. Hemiplegia, okay, one sided problem. Monoplegia, only one limb. And quadriplegia, all 4 limbs are paralyzed. So this is the different kind of grading. So তোমরা কি করে বুঝবে? Any paralysis muscle will have muscle power of 0, কারণ প্যারালাইসিস মানে no muscle power already। তো এটাও জিজ্ঞেস করতে পারে when the muscle power is 0, এরকম কনসেপচুয়াল কোশ্চেন আমাদের তোমাদের এইচওডি স্যার যিনি ছিলেন অচ্যুত স্যার, উনি এরকম কনসেপচুয়াল কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতেন। অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, দ্যাটস আ ভেরি গুড কোশ্চেন, যে a person you are noticing, okay, a person is having paralysis, so what is the paralysis of his right hand, so tell me what is the muscle power of his right hand, okay, so paralysis মানে ওর কোনো পাওয়ারই নেই, তার মানে no power, so the grade is 0, okay, এরকম এরকম কনসেপচুয়াল কোশ্চেন অচ্যুত স্যার এরকম করতেন, তো সাম এক্সটার্নালস মাইট আস্ক, ওকে, এন্ড ইটস নট ক্রাইম, ভেরি গুড কোশ্চেন। বলো বলো হেমিপ্লেজিয়া মানে, হেমি মানে কি অর্ধেক, হেমিস্ফিয়ার, হেমিপ্লেজিয়া, ঠিক আছে, হেমিপ্লেজিয়া মানে বডির অর্ধেক সাইড অবশ হয়ে গেছে, প্যারালাইজড হয়ে গেছে। এরকম মনোপ্লেজিয়া মানে একটা লিম্ব, হেমিপ্লেজিয়া মানে ওয়ান সাইড অফ দ্য বডি, ওকে, এন্ড প্যারাপ্লেজিয়া মানে বলো বোথ লেগস, এন্ড কোয়াড্রিপ্লেজিয়া মানে চারটেই চলে গেছে, ওকে, হয়ে যাবে, 2-3 বার পড়বে মাথায় চলে আসবে, নট মাচ ডিফিকাল্ট, ভেরি ইজি নামগুলো মনে রাখা। এন্ড প্যারালাইসিস, ওকে, এন্ড প্যারেসিস, এনি কাইন্ড অফ প্লেজিয়া মানে বুঝবে প্যারালাইসিস, ওকে, কারণ ওটাকে ওই প্লেজিয়ার আগে যেটা আছে ওটাকে রিলেট করার চেষ্টা করবে, এ কি বলতে চাইছে, হেমি, প্যারা, ওকে, প্লেজিয়া মানে প্যারালাইসিস। এনিহাউ, so yeah, this is your power check and also abnormal power, এটা আমরা দেখলাম। ফাইনালি ফিফথ কি ছিল, কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্টস, এখানে আমাদের দুটো টেস্ট করতে হবে, ওকে, চলে আসো। So in case of coordination of movements, we have upper limb movement, lower limb movement, এগুলো লেখো, এগুলো প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে, লাইন বাই লাইন এগুলো জিজ্ঞেস করবে। সো আপার লিম্ব মুভমেন্ট, লোয়ার লিম্ব মুভমেন্ট, আর একটা হোল বডি আমাদের চেক করতে হবে। সো আপার লিম্ব মুভমেন্টের 3টে পয়েন্ট আছে, ওকে, देयर आर 3 পয়েন্টস অফ আপার লিম্ব মুভমেন্ট, আপার লিম্ব মুভমেন্ট চেক করার। সো শুধু কি আমরা মুভমেন্ট চেক করছি? নো, উই আর চেকিং মুভমেন্ট এন্ড অলসো দ্য কোঅর্ডিনেশন, আমরা যে ওকে বলবো ও সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে কিনা, সো কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্টস অলসো আমরা চেক করব। সো কি কি হয় 3টে, ফার্স্টে নামগুলো লিখে নাও, দেন আমি শো করব ওর উপরে। এটা যে ফিঙ্গার নোজ টেস্ট, আরেকটা হয় ফিঙ্গার টেস্ট, চারটে হয় অ্যাকচুয়ালি, ওকে। থার্ড ইজ ফিঙ্গার নোজ হয়ে গেল, ফিঙ্গার হয়ে গেল, দেন আছে হচ্ছে গিয়ে ওকে মেকিং সার্কেলস ইন দ্য এয়ার, মেকিং সার্কেলস ইন দ্য এয়ার, আর আরেকটা হচ্ছে ডায়াডোকোকাইনেসিয়া, স্পেলিংটা লিখবে ডায়া, আচ্ছা এখন উপরে লিখছি ডায়াডোকোকাইনেসিয়া, okay, this is the fourth point, diadochokinesia, these are the upper limb, okay, so finger nose test, finger test, making circles in the air, diadochokinesia, কিভাবে তুমি একের পর এক চেক করবে জাস্ট এখানে ফলো করো। সো ফার্স্টে তুমি এক্সপ্লেন করবে, হ্যাঁ আমি তোমাকে কিছু কিছু চেক করব, ঠিক আছে, তুমি সেই অনুযায়ী ফলো করবে, বলে দিলাম। এবারে কি কি করবে, সো ফার্স্ট ইজ নাম দেখেই বুঝবে কি, ফিঙ্গার নোজ টেস্ট। সো টু কম্পোনেন্ট, ওয়ান হ্যাজ এক্সামিনার কম্পোনেন্ট এন্ড আদার হ্যাজ দ্য পেশেন্ট কম্পোনেন্ট, ওকে। সো দ্য পেশেন্ট কম্পোনেন্ট ইজ পেশেন্ট নিজের ফিঙ্গার আর নিজের হাত এই নাকে এরকম লাগাবে। সো আমি ওকে একবার শো করব কিরকম ভাবে, ভালো করে এটা দেখো, এটা কিন্তু তোমাদের করতে হবে, পুরো এটা করতে হবে, ওকে, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে বা পারবো না বললে হবে না, জাস্ট লাইক ইউ হ্যাভ ডান দ্য টেস্ট অফ সেন্সরি সিস্টেম, দিস থিংস উইল অলসো বি নোটেড। সো ফিঙ্গার ফার্স্ট কম্পোনেন্ট ইজ পেশেন্ট কম্পোনেন্ট, পেশেন্ট নিজের হাত
আর নিজের নাকে টেস্ট করবে, বুঝতেই পারছো। সো ইন্ডেক্স ফিঙ্গার অফ আদার হ্যান্ড অ্যান্ড অলসো দ্য নোজ, এরকম ভাবে পেশেন্ট চেক করছে। সো এই যে এটা একটা কি কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্ট। এবার আমি বলবো দেখিয়ে দিলাম, এবার ফলো করো, করো 3-4 বার করো, করতে পারছে। তো দিস ইজ ফিঙ্গার নোজ টেস্ট। কেন ফিঙ্গার নোজ বোঝা গেল? তো এটা হচ্ছে গিয়ে ফিঙ্গার নোজ টেস্টের ফার্স্ট কম্পোনেন্ট। সো ওর মুভমেন্ট অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন পারফেক্ট আছে, না হলে ও ফলো করতে পারতো না আমাকে। সেকেন্ড ইজ এক্সামিনার কম্পোনেন্ট। এটাতে আমি ওকে এখানে র্যান্ডামলি কিছু জায়গায় আমার ফিঙ্গার এরকম রাখবো, সেটাকে টাচ করবে, তারপরেও নিজের নাক টাচ করবে, বুঝতে পেরেছো? করো, ওকে, আবার করো, আবার করো, ওকে। সো হিজ কোঅর্ডিনেশন ও মুভমেন্টস ইজ পারফেক্টলি ওকে। ও আমার কথাও ফলো করতে পারছে এবং নিজেও মুভ করতে পারছে। তো দিস ইজ ফার্স্ট টেস্ট, ফিঙ্গার নোজ টেস্ট। সেকেন্ড হচ্ছে ফিঙ্গার ফিঙ্গার টেস্ট। বুঝতেই পারছো কি জিনিস হতে চলেছে, ফিঙ্গার নোজ আর এটা ফিঙ্গার ফিঙ্গার। তো একটা হচ্ছে গিয়ে ও আমার ফিঙ্গারে টাচ করে তারপরেও নিজের ফিঙ্গারে টাচ করবে, আর আরেকটা হচ্ছে পার্সন নিজের। তো একটা হচ্ছে এক্সামিনার কম্পোনেন্টটা আগে আমরা বলে দিই, এক্সামিনার কম্পোনেন্ট সরি আগে পেশেন্ট কম্পোনেন্টটা বলে দিই। পেশেন্ট কম্পোনেন্ট এই তুমি ফলো করবে আমাকে আর এই মুভমেন্টটা করবে। কি করবে? এরকম ভাবে হাতটা রাখবো, তোমাদের দিকে তাকিয়ে দেখাই, এরকম ভাবে হাতটা রাখবো, পা কিন্তু এরকম এরকম থাকবে। তা আমি কি করব, এই যে ফিঙ্গার ফিঙ্গার এরকম আনবো, আবার এরকম করব, ঠিক আছে? এবার তুমি দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে সেম জিনিসটা তুমি করবে, দেখো পারছি কিনা, আস্তে আস্তে করবে। গুড, বসো। তাহলে হয়ে গেল ফিঙ্গার ফিঙ্গার কেন নাম। নাও দিস ইজ দ্য পেশেন্ট কম্পোনেন্ট টেস্ট। আর আমি যদি এক্সামিনার কম্পোনেন্টটা আনি, সেটাতে সেম, ও হচ্ছে গিয়ে কি করবে, আমার একটা ফিঙ্গারে টাচ করবে, তারপরে হচ্ছে গিয়ে ও হচ্ছে গিয়ে নিজেকে টাচ করবে। তো কি করবে, আমার একটা আঙ্গুল টাচ করবে, তারপর তোমার অপোজিট এটা হাতের আঙ্গুলটাকে টাচ করবে। সো করো। সো তুমি ভাবছো স্টুপিড থিংস, নো, দিস ইজ কোঅর্ডিনেশন। যাদের নিউরোনাল লেসন আছে বা এ আছে তারা পারবে না জিনিসটা করতে, ওকে? তো তারা চেষ্টা করেও পারবে না, কিন্তু ওর কিন্তু কোঅর্ডিনেশন আছে। সো নট অনলি হি ইজ ফলোইং র্যান্ডম এরিয়াস, ওকে আমি একটা জায়গায় হাতটা রেখে দিইনি, তাহলে ওর পক্ষে ইজি হতো। কেন আমি 4-5 জায়গায় মুভ করছি? যাতে ও কোঅর্ডিনেট করতে পারে। ওকে আমি একটা অর্ডার দিয়েছি, ইফ হি ইজ এবল টু ফলো প্রপারলি, যে র্যান্ডম একটা হঠাৎ এখানে হাত রাখলাম ও হাতটা রেখে করছে, এখানে হাতটা রাখলাম ও হাতটা রেখে করছে, বিকজ আমরা কেবলমাত্র এটা আপার লিম্বের টেস্ট করছি। দ্য টেস্ট আর লাইক দ্যাট। থার্ড ইজ মুভমেন্ট। সো মেকিং সার্কেলস ইন দ্য এয়ার, খুব ইজি। ওকে বলবো এই ফলো করবে, এরকম ভাবে হাতে এরকম এইদিকে ইনওয়ার্ডস এন্ড আউটওয়ার্ডস বোথ ও সার্কেল বানাও, সার্কেল বানাও, ওকে, ঠিক আছে। এই তো ভুলভাল কোঅর্ডিনেশন, দেখি এরকম রেখেছিলাম। এনিহাউ, নট লাইক দ্যাট, সিঙ্গেল হাতেও করবে, দুটো হাতেও করবে, ঠিক আছে? সো সিঙ্গেল হাতেও করবে, একসাথে করবে, দুটো হাতেও করবে। কেন? বিকজ উই নিড টু চেক হিজ কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড মুভমেন্ট। সিঙ্গেল হাতে করছে, দুটো হাতে করতে পারছে না, তাহলে তো প্রবলেম হয়ে যাবে, ঠিক আছে? বোথ নিডস টু বি কোঅর্ডিনেটেড প্রপারলি, বিকজ উই আর চেকিং ফর হোয়াট, কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড মুভমেন্ট অফ কোঅর্ডিনেশন। যদি মুভমেন্টটাই আমরা প্রপারলি সমস্ত দিক চেক না করি, দেন আমার বাকি থেকে যাবে না কম্পোনেন্ট। So making circles in the air, and final is diadochokinesia. Diadochokinesia is nothing but this thing, okay? Okay, এখানে rapid movement করতে হবে, both hands. Always remember, দুটো হাতে সব সময় দেখবে আমি দুটো হাতে করছি, দুটো হাতে করবে, করো, হ্যাঁ ঠিক আছে। উল্টো হাতটা করো, ওকে। সো হাত, এটা অ্যাকচুয়ালি তুমি ভাবছো স্টুপিড থিংস, বাট নো, এটাকে আমরা কি, এটাকে আমরা কি কি মুভমেন্ট করছি জিজ্ঞেস করবে, নাম সুপাইনেশন and pronation, right? So pronation, rapid pronation and simultaneous pronation and supination, এটাকেই বলছে ডায়াডোকোকাইনেসিয়া। র‍্যাপিড ডায়াডোকোকাইনেসিয়া, কাইনেসিয়া মানে স্পিড গতি মুভমেন্ট, কাইনেসিয়া ডায়া দুই, ডোকো হ্যান্ড, ডায়াডোকোকাইনেসিয়া, ওকে? সো দুই দিকেই যে আমার মুভমেন্ট আমি করতে পারছি, এটাকে বলছে ডায়াডোকোকাইনেসিয়া, অর্থাৎ প্রোনেশন এন্ড সুপাইনেশন, সাইমালটেনিয়াস প্রোনেশন এন্ড সুপাইনেশন। ডেফিনিশন মে বি আস্কড, জিজ্ঞেস করতেই পারে, যে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, এই যে বলছো এত বড় টার্মটা মানেটা কি, ওকে? সো সাইমালটেনিয়াস এবিলিটি টু ডু সাইমালটেনিয়াস প্রোনেশন এন্ড সুপাইনেশন বাই অন ওয়ান হ্যান্ড অর বোথ হ্যান্ড, ওকে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য নিডস। সো এবার বুঝতেই পারছো, যদি কোনো পার্সন এই মুভমেন্টটা করতে না পারে, সেটাকে কি বলবো, এর সামনে ডিস বসাবো, জিজ্ঞেস করে ডিস ডায়াডোকোকাইনেসিয়া, okay? So inability to perform this is dysdiadochokinesia. So these are the things of your upper limb, okay? Check for upper limbs, 4 components, প্রত্যেকটা আমি upper limb এ চেক করলাম। সেকেন্ড ইজ
So 4 components of upper limb. There will be 2 components of lower limb. So this is your upper limb. So I have checked both the upper limbs, both these movements or 4 movements. Second is lower limb. So lower limb has 2 parts. First, which is making circle in the air একটা ছিল, আরেকটা ছিল knee heel test. লেখো কি কি? ওখানে ছিল finger nose or finger finger, এটা হচ্ছে knee and heel. So দুটো ভাবে করতে পারো, একটা হচ্ছে বসিয়ে আর একটা হচ্ছে শুইয়ে। কিভাবে করবে? সো ফার্স্ট বসিয়ে কি করবে? সো কি আমি যেটা করব তুমি সেটা ফলো করবে, ঠিক আছে? ওকে, কি করবে? তোমার একটা হাতের একটা পা এরকম ভাবে এই যে হিলটা আছে, ঠিক আছে, জুতোটা খোলো, হ্যাঁ, ওই হিলটাকে কোথায় নিয়ে আসবে? নি হিল, নিতে নিয়ে আসবে, নিতে নিয়ে আসো, হ্যাঁ। এবার নি ওখান থেকে মুভ করে তুমি অ্যাঙ্কেল অবধি নিয়ে যাও, গুড। আবার ওই পাটা করো, গুড, করতে পারছে, হ্যাঁ। না বসে করলো, দাঁড়িয়েও করতে পারবো, একটা শুয়েও করাতে হবে। সো দিস ইজ ইউর নিউ হিল। ও যে পাটাকে মুভ করতে পারছে, কিছুই না, আমি এরকম দাঁড়িয়ে এই এই, ওকে, এটাকে শুয়েও করাতে হবে। অলওয়েজ রিমেম্বার বিছানাতেও শুয়ে করবে, দাঁড়িয়ে বা বসেও করবে, ওকে। সো বোথ কম্পোনেন্টস কমপ্লিট করতে হবে। থার্ড ইজ পায়ে গোল করো, মেকিং সার্কেলস ইন দ্য এয়ার। দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে এরকম পায়ে গোল বানাও, ভালো করে বানাও, ঠিক আছে। ওই পা করো, ওকে ওকে, উল্টো দিকে গোল বানাও, গুড, ঠিক, বসো। তো দুটো দিকেই মেকিং সার্কেলস করতে পারছে। এটার মানে কি? প্রপার মুভমেন্ট, রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট আমরা চেক করছি। দেখো রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট, আমাদের রেঞ্জ ঠিক আছে, ঠিক আছে, রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট এটা আমরা চেক করতে হবে, আমাদের মুভমেন্ট সব ঠিক আছে কিনা, তার মানে ঠিকঠাক ভাবে হাঁটতে পারছে, ওকে। সো লোয়ার লিম্ব ইজ অনলি 2, নি হিল এন্ড মেকিং সার্কেলস, ওকে। এন্ড কি হচ্ছে গিয়ে হোল বডি, হোল বডিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট ইজ কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্টস। এটা তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে যে হোয়াই ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট? সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ, ওকে, এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ অল দ্য সেন্সরি পার্টস and following it up with your motor orders. So already এই যে ও অলরেডি এত কিছু শুনে তারপরে জিনিসটা করলো, এটা কিন্তু অলরেডি একটা সেন্সরি ইনপুট নিচ্ছে and then the motor part is doing, তাই না? So integration of all the sensory parts and then the activation of your motor component, and also not only activation, the completion of your activity by using that motor component, okay. So আমরা যদি properly কোনো একটা প্রসেস, any one area, typical any one area যদি কোনো প্রবলেম হয়, এই যে পুরো প্রসিডিউরটাও করলো সেখানেও করতে পারবে না, প্রবলেম থেকে যাবে। So we are trying to assess what the problem is with the patient. So finally whole body দুখানা পার্ট আছে, ফার্স্ট ইজ স্ট্যান্ডিং and second is ওয়াকিং, ওকে। সো আমরা হাত করে নিয়েছি, আমরা পা করে নিয়েছি, নাও হোল বডি লেখো। ফার্স্ট ইজ রম্বার্গ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইখানে এইটার প্রত্যেকটা লাইন ইম্পর্টেন্ট, আজকে যেটা যেখান থেকে জিজ্ঞেস করতে পারে, কোনোটা বলার নেই যে দিস ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ লেস ইম্পর্টেন্ট। সো রম্বার্গ সাইন এন্ড ফাইনালি ট্যান্ডেম গেট। গেট মানে হেঁটে আসবে, ওকে, আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, ঠিক আছে। সো রম্বার্গ সাইন এন্ড ট্যান্ডেম গেট। সো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দিস? কিভাবে আমরা চেক করব? সো দাঁড়িয়ে ফার্স্ট ইজ ইউ নিড টু ডু উইথ ওপেন আইস এন্ড ক্লোজ আইস। রম্বার্গ সাইন মানে হচ্ছে কি, আমি ওকে বলবো তাহলে দাঁড়াও, সো দাঁড়িয়ে হাতটা এরকম করে রাখো, হ্যাঁ, চোখ বন্ধ করো, ওকে। 5 পর্যন্ত গুনবো, তুমি থাকো, 1 2 3 4 5, ওকে, হ্যাঁ, সেম চোখ খোলো, আরো 5 গুনবো, দাঁড়িয়ে থাকো, 1 2 3 4 5, বসো। তাহলে ও দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় he didn't fall down, okay, he didn't fall down in any of the cases. চোখ বন্ধ করা অবস্থায় and চোখ খোলা অবস্থায়। what is the importance? I'll discuss just now, এই ট্যান্ডেমটা করে নিয়েই বলছি, okay. So this is your Romberg sign. Romberg sign is a person doesn't lose his balance, okay. ও দেখো একদম স্ট্রেট দাঁড়িয়ে ছিল, কোনো দিকে হেলেনি, কোনো দিকে ওর ব্যালেন্স ডিস্টার্ব হয়নি, he was perfectly okay both in case of close eyes and open eyes. I am also okay, that means you are normal. So what does this signify? এক্ষুনি বলছি। Tandem gait is
ওকে হাঁটতে বলবো, কিভাবে হাঁটবে, গোল পোস্ট মাপো, গোল পোস্ট মাপার মতো করে ওখান থেকে অটো অব্দি হেঁটে যাও। মেয়েরা অতটা বুঝতে পারবে কিনা জানি না, ছেলেরা জানে। মাপো। এ কে রে, এটা এটা করো। ওকে গুড। এইবার উল্টো দিকে ফেরো, চোখ বন্ধ করে হাঁটো, সেম। পারবে পারবে পারবে, ওই তো। ওকে, সো আইডিয়ালি আমাদের কি করতে বলা উচিত, বসো। আইডিয়ালি কি করতে বলবে, টেল দ্য পারসন টু ওকে ওপেন হিজ হ্যান্ডস অন বোথ সাইড। তাতে কি হবে, পড়বে না। আমি এরকম ভাবে যেতে পারবো না পড়ে, নাহলে টাইটানিকের রোজের মতো জলে গিয়ে পড়বে। সো নাহলে জলে পড়ে যাবো। সো আমার হাতটা এই যে ব্যালেন্স করলো, তাহলে আমি পড়লাম না। বাট আমি যদি হাতটা ছাড়া হাঁটতে যাই, আমার একই অবস্থা হবে। হ্যাঁ, একটু হেলবো, বাট ফাইনালি করতে পারছে। ওকে, দ্যাটস পারফেক্টলি ওকে। So tandem gait is also okay and Ramberg sign is also okay. But what does this signify? Now you have to know what is ataxia. Ataxia is any kind of neurological sign. Okay, so lack of muscle coordination. এই যে আমরা coordination of various movements আমরা দেখছি, so any kind of problem, any kind of deficit or deficiency in this coordination, that is also called your ataxia. Ataxia is of two types: cerebellar ataxia, one that is due to cerebellar lesions and one due to sensory problems. So sensory ataxia, so ataxia is problem or deficit in these coordinations that needs to have one person have to continue his movements. Okay, and finally cerebellar ataxia. Cerebellar sensory ataxia means the problem is in sensory part, and cerebellar ataxia means the problem is in cerebellar part. Now চোখ বন্ধ চোখ খোলার ব্যাপারটা এখানে ইম্পর্টেন্ট। সো ভিজুয়াল ভিশন ইজ what part, আমরা যে বাইরে থেকে দেখছি, that's what part, sensory part. Okay, so in case of sensory ataxia, the person will have one problem, okay, only while closing his eyes. So his sensory part is already compromised. So when he is closing his eyes, ও আর চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, ওদিকে ওদিকে হেলে পড়ে যাবে। Okay, so sensory ataxia তে when his sensory part is already a little bit compromised, sensory ataxia, whenever I am cutting off his sensory part completely, ও আর ব্যালেন্স রাখতে পারবে না। ঠিক আছে, so in case of sensory ataxia, ও কিন্তু খালি চোখে he will be perfectly okay, because ও সেন্সরি পার্ট আমি কম্প্রোমাইজ করছি না, ও দেখতে পাচ্ছে, দেখে হাঁটতে পারছে। বাট whenever I am comprising his সেন্সরি পার্ট, কম্প্রেস করে দিচ্ছি বা আমি ডিক্রিজ করে দিচ্ছি, whenever I am compensating his sensory part, means by closing his eyes, ও আর পারবে না। So in case of sensory ataxia, in both the cases, okay, ও চোখ খুলে কিন্তু এরকম হেঁটে যেতে পারবে বা চোখ খুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে, বাট যখনই সেন্সরি পার্ট আমি কম্প্রোমাইজ করে দেবো, চোখ বন্ধ করে দেবো, পড়ে যাবে। So this is very important question, একদম জিজ্ঞেস করে। In cerebellar ataxia তে you have listen in your cerebellum, already cerebellar lesion already you have. So even closing your eyes, opening your eyes will not help, because you are not taking help of your vision or sensory system right now. Even if you are taking help from your sensory system, your cerebellum is affected. Okay, so the outcome will be affected anyhow. So it doesn't matter if you close his eyes, okay, or if you don't compromise his sensory system, means তুমি যদি ওকে চোখ খোলা রেখেও হাঁটতে বলো, even if you tell him to walk or stand with his eyes open, ও তাও পড়ে যাবে। Okay, because the problem is not in the sensory part, problem is in cerebellum itself. So the output will have problem irrespective of your sensory compromise. তো sensory compromise করলে তো এমনিই পড়ে যাবে, sensory compromise যদি নাও করে then পড়ে যাবে। Or one person who doesn't have any kind of ataxia at all, like Bunty, like me, আমরা চোখ বন্ধ করেও সবকিছু করতে পারবো। ওকে, বাট যাদের অ্যাটেক্সিয়া আছে, সেন্সরি এন্ড সেরিবেলার এর ডিফারেন্স বোঝা গেল। যাদের সেন্সরি অ্যাটেক্সিয়া আছে, তা কাটিং অফ দ্য সেন্সরি পার্ট উইল হ্যাম্পার দেয়ার প্রবলেম, ওকে, নট প্রবলেম, হ্যাম্পার দেয়ার ম্যানিফেস্টেশন। এন্ড দ্য সেরিবেলার পার্ট যাদের অলরেডি আছে, ইভেন ওপেনিং দ্য সেন্সরি পার্ট will not help anything, okay, it will have the problem anyways.
সো ডিফারেন্স বোঝা গেল সেরিব্রাল আর সেন্সরি একদম ক্লিয়ার ওকে সেন্সরি মানে চোখ বন্ধ করলে তবেই ওর প্রবলেম হবে পড়ে যাবে হেলে যাবে আর চোখ খুলে রাখলে সেন্সরি পার্ট কম্প্রোমাইজ না করলে the person will be okay doing this tandem gait and Romberg sign perfectly well and cerebellar ataxia means whenever the person is having any cerebellar lesion if you even not compromise his sensory system তুমি যদি চোখ খুলেও ওকে অ্যালাউ করো still irrespective of it he will face the consequences because cerebellar ataxia হয়ে আছে ও এমনি পড়ে যাবে চোখ খুলে রাখতে বললেও ও কিন্তু ব্যালেন্স রাখতে পারবে না ও পড়ে যাবে ঠিক আছে সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একদম রেডিমেড কোশ্চেন ধরে and also easy to ask questions from this part I also very much like to ask questions from these parts কারণ খুব ইজি অনেক কম্পোনেন্ট আছে from one component you can ask 7 to 8 questions to 5 to 6 different guys so actually I prefer when I am taking 5 to 6 students I prefer the sensory system and motor system examination because you can also involve multiple people এই তুমি দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে করো এই তুমি খুলে হাঁটো you know so easy to conduct exam with this kind of exams তোমরা যখন বড় হবে তোমরা বুঝবে কি some area like in case of systemic examination একটু ডিফিকাল্ট কারণ একজনকে করতে বললে সে করছে না তুমিও বসে আছো করে ভাই ও ভাব বলছে স্যার পারবো না বাট এখানে তুমি চারজনকে চারটে দিয়ে দিলে যে করলো নাম্বার দিয়ে পাঠিয়ে দিলে যে পারলো না কমিয়ে দিলে পাঠিয়ে দিলে সো ভেরি ইজি টু টেক এক্সাম ডিউরিং দিস সো এই জন্য আমি সিস্টেমিক এক্সামিনেশন থেকে নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন লাইক সব নিউরোলজিক্যাল নয় ওকে লাইক ক্রিনিয়াল নার্ভসও ভেরি প্রবলেমেটিক তুমি ধরো বললে এই 5 নার্ভের এক্সামিনেশন করো সে জানে না সে বসে আছে তুমিও বসে আছো টাইম ওয়েস্ট হবে এগুলো ইজি চারজনকে চারটে জিজ্ঞেস করলাম কে বললো তার নাম্বার দিয়ে দিলাম যে বললো না তাকে দিলাম না এরকম আর কি সো খুব এক্সামিনাররা খুব জিজ্ঞেস করে বেশ করে এখানে তো দেখেছো আমরা 3-4 জন করে পরীক্ষা নিই সো মানে ভেরি অনেক কোশ্চেন এখান থেকে জিজ্ঞেস করা যায় হ্যাঁ এরকম আমি তো এরকমও করি 5 জন বসে আছে এই তুমি 0 থেকে 5 অবধি বলো তো মাসেল তুমি 0 বলো তুমি 1 বলো বলে যাচ্ছে যে বলতে পারলো না সে ওইখানে নাম্বারটা পেলো না সো ইয়া ভেরি মাচ ইজি টু কন্ডাক্ট এক্সাম in this type of questions and examiner খুব ফেভারিট ওকে এই বেস করে tandem and Romberg sensory cerebellar ataxia if the person is a little bit old তাহলে অলমোস্ট অল্টারনেট স্টুডেন্টকে এগুলো জিজ্ঞেস করবে ঠিক আছে and finally আমাদের ডায়াডোকোকাইনেসিয়া তো আমরা বলছি and this ডায়াডোকোকাইনেসিয়া আগে একটা ডিস বসিয়ে দেবে দ্যাটস এটা inability to do that kind of movements okay in case of also cerebellar lesion এর ক্ষেত্রে ডায়াডোকোকাইনেসিয়া এফেক্টেড হবে সো ইন কেস অফ cerebellar lesion রাইট ইট ডাউন ঠিক আছে ফাইনালি 5 is your posture so posture is very much normally posture মানে কি দাঁড়া উঠে ওকে সো assess the patient ও দাঁড়ালো ওকে আমি বডিতে কোন রকম আমি একটু হাঁটো হ্যাঁ আমার দিকে ফিরে আবার ওই দিক দিয়ে হাঁটো হ্যাঁ ঠিক আছে কোন রকম বসো কোন রকম অ্যাবনরমাল ওয়াকিং পশ্চার কোন রকম অ্যাবনরমাল কোন রকম কিছু ওকে অ্যাবনরমাল মুভমেন্ট অফ আদার এক্সট্রিমিটিস আদার হ্যান্ডস শেকিং অফ আদার এক্সট্রিমিটিস অলসো যখন হাঁটছে বডি পার্টের কোনো স্পেসিফিক চেঞ্জ লাইক কোন দিকে ঘুরিয়ে হাঁটছে কিনা ঠিক আছে ঝুঁকে হাঁটছে কিনা বা কোনো একটা এরিয়াকে জোর করে স্টিফ করে হাঁটার চেষ্টা করছে এই যে এগুলো আমি বিভিন্ন যে হাঁটছি দেখবে যত রোগের ডিজিজ আছে ওকে দে শো different types of walking so every movement I showed signifies that I have some kind of problem like first এরটা পায়ে প্রবলেম ছিল সেকেন্ড এরটা আমি সোজা দাঁড়াতে পারছিলাম না জোর করে চেষ্টা করছি থার্ড এরটা আমার এখানে কোনো প্রবলেম আমি ঝুঁকে হাঁটছি so either this can be problematic আইফোন না তো তাহলে ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ আইফোন হলে হয়তো এখন ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেত হ্যাঁ সো এনিহাউ তোমার পশ্চারের কি কি নাও ভেরিয়াস কাইন্ড অফ পশ্চার ডিফারেন্স তোমরা অ্যানাটমিতে অলরেডি পড়ছো এখানে তোমাদের অ্যানাটমি নলেজ খুব কাজে আসবে লাইক একটা বলো যেখানে স্পাইনের বিভিন্ন পশ্চারাল ডিফারেন্স বলো কাইফোসিস কি একটা বলছে বল তুমি বললে তো গুড ভেরি গুড কাইফোসিস স্কোলিওসিস লর্ডোসিস সো আমাকে একবার ছোট ছোট করে বলো তো এগুলো কোনটা লর্ডোসিস মানে কোন পার্টটা লোয়ার ব্যাক এল ফর লোয়ার ব্যাক মনে রাখবে স্কোলিওসিস ইজ ফর সাইডওয়েজ
So whenever your spine is like this, so whenever you মানে পেছন থেকে দেখলে straight, so whenever your spine is bent sideways, okay, this is called scoliosis. S for sideways, okay, L for lower back. Lower back এ normally এরকম একটা কার্ভ থাকে, ওই কার্ভেচারের any kind of change in lower back curvature is called lordosis, and any kind of change is upper back curvature kyphosis. তোমরা জানো normally আমাদের কিরকম থাকে, পিঠের এটা এরকম থাকে একটু, হ্যাঁ, আর একটু বেন্ড থাকে, বাট যখনই আমাদের কোনো প্রবলেম হয়ে যায়, বাজে ভাবে যদি বেন্ড হয়ে যায় এরকম, ওকে, এনি কাইন্ড অফ বেন্ড ইন সার্ভাইকাল এরিয়া অর আপার লাম্বার এরিয়া নরমালি রেজাল্টস ইন কাইফোসিস, তাই তো। অ্যান্টেরো পোস্টেরিয়র হচ্ছে গিয়ে মুভমেন্ট, নট মুভমেন্ট বলবো না, অ্যান্টেরো পোস্টেরিয়র ডিফর্মিটি ইজ কল্ড কাইফোসিস ইন শর্ট, এন্ড সাইডওয়াইজ ডিফর্মিটি এটা হচ্ছে মিডিয়াল ল্যাটারাল, sideways deformity, this is anteroposterior. Sideways deformity is called scoliosis, lower back deformity is called lordosis. So in every case of this তোমরা একটা স্পেসিফিক পশ্চার দেখতে পাবে পেশেন্টের, নরমাল হেঁটে ঢুকবে না, ওর আইটা ঝুঁকে থাকবে। নরমালি কাইফোসিস যাদের থাকে তারা একটু এরকম ঝুঁকে থাকে, কারণ তারা সোজা করতে পারে না, বাঁকা তো ওখানে স্পাইনের উপরটা, ওকে, এগুলো তোমরা অ্যানাটমিতে তো সব পড়েছো। ফাইনালি আরো কি কি হয়, ওকে, এগুলো তোমাদের ডিটেলে তোমরা যখন বড় হবে ফাইনাল ইয়ারে উঠবে মেডিসিনে তখন পড়বে, এগুলো তোমরা ছোট অবস্থায় জাস্ট নাম আর বেসিক একটু জানলেই হবে, এইটুকু জানলেই হবে। ফাইনালি কিছু কিছু তোমাকে পশ্চার আরো ইম্পর্টেন্ট আছে, কি কি, ফরওয়ার্ড হেড মানে হাঁটার সময় মাথাটা এরকম সামনে দিয়ে হাঁটছে, দেখেছো অনেক রোগের ক্ষেত্রে ঝুঁকে হাঁটে, অনেক সময় দিস ইজ অলসো সিনাইল মানে এজ রিলেটেড অলসো, একটু বয়স হয়ে গেলে অলরেডি স্পন্ডাইলোসিস বিভিন্ন রকম স্পাইনের প্রবলেম হতে পারে, তো তখন দেখবে বয়স্করা এমনিতে এরকম বেঁকে যায়, ওকে, দিস ইজ ফরওয়ার্ড হেড বা বেন্ডিং পোস্টার, ফরওয়ার্ড হেড বেন্ডিং পোস্টার, ওকে। সেকেন্ড ইজ সোয়ে ব্যাক পোস্টার, সোয়ে ব্যাক, ও যখন হাঁটছে ওর কোমরের এখানটা একটু ডান দিকে, অনেকে দেখবে এরকম হাঁটে, হ্যাঁ, সোয়ে হচ্ছে, ব্যাকটা সোয়ে হচ্ছে, নিশ্চয়ই তার কোনো পায়ে বা কোমরের এখানে হিপ জয়েন্টের এখানে প্রবলেম থাকলে দেখবে ও হাঁটতে পারে এরকম সোয়ে হয়, দিস ইজ সোয়ে ব্যাক পোস্টার। দেন ফ্ল্যাট ব্যাক পোস্টার, পিঠটা ফ্ল্যাট হয়ে আছে, কষ্ট করে হাঁটছে, ফ্ল্যাট ব্যাক পোস্টার। সো অল দিস পোস্টারস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তার মানে কি, এই সমস্ত পোস্টারে একজন আসছে মানে হি ইজ হ্যাভিং সাম কাইন্ড অফ প্রবলেম, হি ইজ নট নরমাল হলে তো তোমাদের মতো আমার মতো হেঁটে আসবে। নাও অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান ইউর জব ইজ টু অ্যাসেস দ্য পারসন and to understand আচ্ছা ওর এই প্রবলেমটা হতে পারে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ ফ্ল্যাট ব্যাক, নামটাই অনেক সেলফ এক্সপ্লেনেটরি, ফরওয়ার্ড হেড, সোয়ে ব্যাক, ফ্ল্যাট ব্যাক। এছাড়াও আরো কিছু পশ্চার আছে, সেটা হচ্ছে রাউন্ডেড শোল্ডার, শোল্ডার রাউন্ড হয়ে আছে, এরকম ভাবে আসে ঝুঁকে, শোল্ডার রাউন্ড হয়ে আছে, রাউন্ডেড শোল্ডার। পট বেলি মানে যারা প্রচুর মদ খেয়ে নিয়েছে, সিএলডি পেশেন্ট, পট বেলি কাকে দেখালে, ওকে দেখাওনি তো, গুড, হচ্ছে। আর বেন্ট নিস, ওকে, ওয়াকিং স্ট্যান্ডিং দেখবে অনেকে কি হয় সামনে এরকম ওটা ঝুঁকে থাকে, অনেক বয়স্ক লোক দেখবে পাটা এরকম ঝুঁকে আছে, বেন্ট নিস, তার মানে ওর কোনো প্রবলেম হচ্ছে, পায়ে নার্ভি কন্ডিশনও হতে পারে, লোকাল কন্ডিশনও হতে পারে, যার কারণে হিজ knees and legs are not strong enough to hold it straight. এগেন ওই যে গ্র্যাভিটি, এটা কিন্তু গ্র্যাভিটির এগেইনস্টে প্রবলেম হচ্ছে, গ্র্যাভিটিতে গিভিং করছে ওর বডি হালকা হলেও, হ্যাঁ। সো গ্র্যাভিটির জন্য হতে পারে, ওর বডির কোনো জয়েন্টের স্পেসিফিক মাসেল প্রবলেম বা টিয়ার, ওকে, কোথাও টিয়ার হয়ে আছে, কোথাও ভেঙে আছে, কোনো প্রবলেম, এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম, অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান তুমি এবার ওখান থেকে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গুলোকে ইউ উইল জাজ এন্ড ইউ উইল ওকে এটা হয়নি, ওকে এটা হয়েছে, বাট এটাকে আমরা কি বলবো, বেন্ট নি পশ্চার। সেরকম প্রচুর পশ্চার। এছাড়াও আরো কয়েকটা পশ্চার তোমরা নাম মনে রাখতে পারো, ডিসেরিব্রেট, এগুলো সব বড় হয় পড়বে কি, ডিসেরিব্রেট পশ্চার এন্ড অলসো ডিকর্টিকেট পশ্চার, ওকে। সো এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন নাম যেগুলো বেসিক তোমাদেরকে বললাম, ডিসেরিব্রেট, ডিকর্টিকেট, দিস আর অল মোটর নিউরন লিসন, ওকে। এটা যখন তোমরা এই সিএনএস এর থিওরি পড়বে তোমরা আমাকে সব বলবো, তোমাদেরকে সব বলে দেওয়া হবে, ওকে। সো দিস আর ভেরি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ postures, okay, all of this. So normally posture, importance of posture is you can see and you can also know ki okay maybe the person is suffering from this problem, সেই জন্য ওর এরকম হচ্ছে। কাইফোসিস, স্কোলিওসিস, স্পেসিফিক ওয়াকিং মানে ইয়ে থাকবে, ওকে, আর স্পেসিফিক অ্যাপিয়ারেন্স অফ দা বডি থাকবে। ফাইনালি গেট মানে কি বলেছিলাম, হেঁটে আসছে, ওটা আমরা দেখবো।
সো গেটের প্রচুর ডিফারেন্স হয়। ওকে, ফার্স্ট ইজ লেখো, বিভিন্ন নামগুলো লেখো গেটের, কি কি নাম হয়। সো হোয়াট ইজ গেট? অ্যাটিটিউড অফ ওয়াকিং। ওকে, অ্যাটিটিউড অফ ওয়াকিং। সো তুমি কিভাবে দেখবে? স্ট্রেট লাইনে তুমি অ্যাসেস করবে। ওকে, আমি হাঁটতে বলবো, স্ট্রেট লাইনে হাঁটতে বলবো। একদিক থেকে আমি এটাও দেখবো কি if he can maintain straight line walking. This is also important in case of neurological assessment. ওকে, ওকে হাঁটতে বললাম, সোজা বেঁকে চলে আছে, তার মানে কিছু ডাইরেকশনাল প্রবলেম হচ্ছে। স্ট্রেট লাইন ওয়াকিং এন্ড অলসো দুই দিকে। ওকে, একটা দিকে যেতেও বলবো, আবার খানিকটা আসতেও বলবো। সো গো এন্ড টার্ন ব্যাক ইন এ সেম লাইন অর স্ট্রেট লাইন। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা কিন্তু চেক করতে বলবো গেট। সো ওকে আমি অলরেডি তখন হাঁটতে বলে দিয়েছি, আর হাঁটাচ্ছি না। এখন আমি শুধু অ্যাবনর্মালের নামগুলো বলবো। নর্মাল হলে he will be able to go and come comfortably without any abnormal posture. Okay, এখানে লেখো ডিসেরিব্রেট আর ডিকর্টিকেট, এই দুটো লিখে নাও। ওকে, পরে পড়বে কি হয়েছে এগুলো। এনিহাউ ভেরিয়াস কাইন্ড অফ গেটস আর ডিফারেন্ট। এখানে প্রচুর গেট আছে। ঠিক আছে, আমি তোমাদের এক এক করে বলছি। সো হেমিপ্লেজিক গেট, ফার্স্ট লেখো হেমিপ্লেজিক। What was hemiplegia? Paralysis of half side of the body. So hemiplegic gait is, ধরো আমার এই দিকটা প্যারালাইজড আছে। ওকে, সো এখানে আমার কোনো মাসেলই কাজ হবে না, যা হবে আমার এই দিকে। বুঝতে পারছো? একদম রিলেট করতে পারছো? এই দিকটা আমি বলে না টেনে টেনে চলবো। আই উইল বি ড্র্যাগিং দ্য সাইড অফ মাই বডি হুইচ ইজ প্যারালাইজড। এই দিকটা আমি ড্র্যাগ করতে হবে, বিকজ দে ক্যানট ফাংশন। যে দিকটা আমার ফাংশন করছে, আমি সেই দিকটা দিয়ে বডিটাকে এরকম টেনে টেনে চলছি। হাতের আম কেন রেখেছি? হচ্ছে না, এটা তো হবে না, আমার কিছু মুভ হবে না এদিকে, এটা তো প্যারালাইজড। এই পাটার উপর এটাকে স্টিকের মতো ইউজ করে আই এম ওয়াকিং। সো দিস ইজ হেমিপ্লেজিক গেট। এগুলো তোমরা নিজেরাই রিলেট করে করে একটু করবে, নিজেরাই বুঝতে পারবে কোনটা কি গেট। ওকে, সো হেমিপ্লেজিয়া থাকলে, এক সাইড প্যারালাইসিস থাকলে আমি আরেকটা সাইড দিয়ে ড্র্যাগিং বডি করে, ড্র্যাগিং ফিট, ড্র্যাগিং বডি করে হাঁটছি। সো হেমিপ্লেজিক গেট। সেকেন্ড গেট ইজ ইওর পার্কিনসোনিয়ান গেট ইজ, এতে পার্কিনসনিজম থাকে। সো ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, এখানে এক্সট্রিমিটিজ এর তুই র্যান্ডম ফ্লিকারিং মুভমেন্টস পাবে। একটা তোমাদের মাসেলের বলেছিলাম, মাসেল টোন 1। ওকে, মাসেল টোন 1 এ ফ্লিকারিং মুভমেন্টস, বাট when you are trying to move your muscle, এখানে রেস্টিং স্টেটেও কিন্তু ফ্লিকারিং হবে। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। ওকে, রেস্টিং স্টেটে ফ্লিকারিং হবে, আর হাঁটার সময় তোমার বডি এরকম কাঁপবে। ওকে, হাত পা এরকম কাঁপবে। তো দিস ইজ পার্কিনসনিয়ান গেট, হাঁটার সময় কাঁপছে। পার্কিনসোনিয়ান গেট। 3, a person having Parkinsonism definitely, বুঝতেই পারছো। 3 is হচ্ছে গিয়ে আর কি কি গেট আছে? সেরিব্রাল অ্যাটাক্সিক আর সেন্সরি অ্যাটাক্সিক। অ্যাটাক্সিয়া এক্ষুনি বললাম, সেরিব্রাল অ্যাটাক্সিয়া, সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া, দ্যাটস ইট। তো সেরিব্রাল, ওটাও তো একটা গেট, ওই যে ট্যান্ডেম গেট ছিল ওটার নাম, তাই না? গেট মানে ওয়াকিং। তো সেরিব্রাল অ্যাটাক্সিক গেট। সেরিব্রাল অ্যাটাক্সিক গেটে কি হবে? চোখ খুলে হাঁটতে গিয়েও পড়ে যাবে, তাই তো? চোখ খুলে হাঁটতে বললাম, ও তো হাঁটতে হাঁটতে এসে দুম করে পড়ে গেল, তার মানে মোস্ট প্রবাবলি দ্য পারসন হ্যাভিং সেরিব্রাল অ্যাটাক্সিয়া। এন্ড সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া। সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া গেটে কি হবে? সোজা চোখ খুলে ইজিলি চলে আসবে, যেই সেন্সরি পার্ট আমি কম্প্রোমাইজ করব তখন দুম করে পড়ে যাবে। সো সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া। দিস ইজ অলসো ডিফারেন্ট গেটস, ট্যান্ডেম গেট, সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া or cerebral ataxia. Okay, so these are ataxic gates. Okay, 4 is আরো কি কি আছে বলো? নিউরোপ্যাথিক গেট। এনি কাইন্ড অফ নিউরোপ্যাথিক, কোথাও নার্ভের কোনো কম্প্রেশন বা প্রবলেমের জন্য গেটে প্রবলেম হচ্ছে, so this is called neuropathic gate. It has another name, steppage gate. স্টেপে প্রবলেম হচ্ছে। ওকে, স্টেপেজ গেট। সো এনি কাইন্ড অফ নিউরোপ্যাথিক প্রবলেম, ধরো আমার কোথাও গাউট আছে, কোথাও নিউরোপ্যাথিক পেইন আছে, ওকে, এখানে কোথাও ব্লক আছে, which is affecting my right sided knee or right sided walking. So যেদিকে পেইন আছে, I would avoid that part. So I would put more emphasis on the part which is not hurting. যদি ধরো এই যে হাতের এখানটা, তোমরা অনেক সময় এভাবে বসার সময় হাতের এখানে কি হয়, এখানে কোন নার্ভ থাকে যেটা প্রেস হয়ে যায়? অ্যানাটমি তো খুব ফেভারিট কোশ্চেন, আল্লাহ নার্ভ। ভেরি গুড। সো আল্লাহ নার্ভ যখন প্রেস হয়ে যায়, আমরা কি করি? আমরা ওই পজিশনে হাতটাকে রাখা খানিকক্ষণ অ্যাভয়েড করি। ওকে, সো ইউ অ্যাভয়েড দ্যাট পার্ট। ওকে, so any kind of neuropathic gait, you see the person avoiding using any part. This must be or maybe neuropathic. Okay, finally neuropathic এর পর একটা আছে myopathic gait. Myopathic gait is, myopathy মানে হচ্ছে any kind of pain. Okay, so any kind of pain হচ্ছে, ধরো তোমার কোনোভাবে এই ডান পায়ে ব্যথা হচ্ছে, ডান দিকে, বা আমার এই বাঁ পাটায় ব্যথা থাকে রেগুলারলি,
সো whenever I am overworking বা খুব জোরে দৌড়েছি বা কোনো প্রবলেম করেছি, ওকে, I have to work like this, মানে এই পার্টে আমি বেশি ভর দিতে পারি না, আস্তে ভর দিতে হয়, because it's paining right now. So this is my not normal gait, this is my myopathic gait, okay, because having pain is telling me to change my walking posture. এই পায়ে পেন হচ্ছে বলে বা এই পায়ে ইজিলি টুইস্ট হয়ে যাচ্ছে বলে, ওকে, অনেকের আমাদের বয়স হয়ে গেছে, খেলতে ফেলতে গেলে এখানে হচ্ছে কি টর্ন হয়ে যায়, তারপরে হচ্ছে মেনিসকাস গুলোর প্রবলেম হয়, ওকে, বেশিরভাগ বন্ধু বান্ধবদের আমার এই বয়সে টিয়ার ইনজুরি, এসিএল টিয়ার আশেপাশে আছে, মোটামুটি ছোটখাটো টিয়ার তো আমার তো আছেই অনেক জায়গায়। এনিহাউ, সো কি হয় আমাদের যখন ধরো খেলে উঠলাম, ইনফ্লামেশন হয়ে আছে জায়গাটা, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঠিক করে হাঁটতে পারি না। কালকেই খেলতে গেছিলাম, খেলে আমি এইভাবে হাঁটছি, ওকে, দিস ইজ নাথিং বাট মায়োপ্যাথিক গেট অনলি। কিছুক্ষণ আধ ঘন্টা পরে মাসেলটা একটু কুল ডাউন হলো, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়, একটু বরফ করলে ঠিক হয়ে যায়, বাট দ্য গেট ইজ প্রবলেমেটিক। তার মানে কি তখন আমার প্রবলেম হচ্ছে, দ্যাটস হোয়াই আই এম শোয়িং দিস গেট। বরফ করলাম, পট্টি করলাম, আধ ঘন্টা পর মাই গেট ইজ নর্মাল, সো মাই মায়োপ্যাথিক গেট, ওকে। সো আমি কেন প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে ডিসকাস করছি, স্যার তো আর আমাকে নর্মাল জিজ্ঞেস করে ছেড়ে দেবে না, স্যার বলো তো পার্কিনসনিয়ান গেট কিরকম হয়। সো ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ওকে, সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া গেট মানে কি। সো এগুলোর প্রত্যেকটা লাইন থেকে কোশ্চেন আসতে পারে, এইটুকু জিনিস নিয়ে 10 জনের কোশ্চেন হয়ে যাবে। সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, একটু বুঝে পড়লে কোনো কিছু নয়, একটু মুখস্থ করতে হয় অবশ্যই, ইউ হ্যাভ টু মাগ ইট আপ এ লিটল। এত কিছু জিনিস আমি অনেকবার পড়েছি বলে আমার মাথায় থাকছে, আমার তো আগে 2 বছর থেকে নোট রেডি, 1 বছর থেকে, বাট ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট অল দিস থিংস নাও, রাইট। সো যাই হোক, একটু মুখস্থ করবে, বাট বুঝতে বোঝাটা এমন কিছু কঠিন না। এন্ড ফাইনালি আরো কিছু গেট আছে, শাফলিং গেট, ওয়াডলিং গেট। ওয়াডলিং মানে হচ্ছে লাইক পেঙ্গুইনস, ওকে। শাফলিং মানে হচ্ছে মানে কোনো ভাবে শাফল করে করে হাঁটছে, শাফলিং গেট, ওয়াডলিং গেট। তারপর হচ্ছে অ্যান্টালজিক মানে হচ্ছে ইট ইজ অলসো রিলেটেড টু পেন, অ্যাভয়েডিং দ্য পেন, অ্যান্টালজিক গেট। এন্ড আরেকটা জেনে রাখো, প্রোপালসিভ মানে হচ্ছে স্টুপ, প্রোপালসিভ মানে হচ্ছে স্টুপড গেট। স্টুপ মানে জেনারেলাইজড ঝুঁকে, বয়সের জন্য এটা নরমালি হয় প্রোপালসিভ গেট, ওকে। শাফলিং গেট, ওয়াডলিং মানে ওয়াকিং লাইক পেঙ্গুইনস, ওকে। এন্ড অ্যান্টালজিক গেট, অ্যানালজেসিক কিছু একটা মিন করে, এটা হচ্ছে পেন রিলেটেড, ওকে, পেইন রিলেটেড। এন্ড প্রোপালসিভ মানে স্টুপ। কি বললাম তাহলে? হেমিপ্লেজিক গেট, অর্ধেক পার্টে হেমিপ্লেজিয়া, পার্কিনসনিয়ান গেট, সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া, চোখ বন্ধ করে পড়ে যাবো, চোখ খুলেও পড়ে যাবো, সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া, চোখ বন্ধ করে পড়ে যাবো, নিউরোপ্যাথিক গেট অর স্টেপেজ গেট, কোন এরিয়া নিউরোপ্যাথিক পেন আছে, আই এম অ্যাভয়েডিং দ্যাট এরিয়া। মায়োপ্যাথিক গেট, কোন এরিয়া মায়োপ্যাথি আছে, মাসেলের প্রবলেম আছে, আই এম অ্যাভয়েডিং দ্যাট এরিয়া। অ্যান্টালজিক মানে জেনারেলাইজড পেন, মায়োপ্যাথি মানে হচ্ছে স্পেসিফিক মাসেল প্রবলেম, নিউরোপ্যাথি মানে হচ্ছে নার্ভ প্রবলেম, অ্যান্টালজিক মানে হচ্ছে জেনারেলাইজড পেন, এনি কাইন্ড অফ আউটসাইড ট্রমা, ওকে, এনি কাইন্ড অফ ট্রমা। অ্যান্টালজিক গেট মানে হচ্ছে পেন, অ্যাভয়েডিং দ্য এরিয়া। প্রোপালসিভ গেট হচ্ছে স্টুপ গেট, শাফলিং গেট, ওকে, পেশেন্ট ওয়াকিং উইল শাফল মানে পা ঘষে হাঁটছে, ঠিক আছে। আর ওয়াডলিং গেট মানে হচ্ছে পেঙ্গুইনের মতো হাঁটছে, এরকম করে হাঁটছে, ঠিক আছে। সো আই থিংক দ্যাটস মোর দ্যান এনাফ ফর ফার্স্ট ইয়ার। তোমরা যদি এত কিছু বলো স্যার খুশি হয়ে যাবে, ওকে। এন্ড ফাইনালি তোমার গেটের পরে হচ্ছে একটা ফালতু জিনিস তোমাদেরকে পড়তেই হবে, নট ফালতু বলছি কারণ তোমাদের মনে হচ্ছে সব তো হয়ে গেল, আর কি বাকি আছে। অফকোর্স অ্যাবনরমালিটিস পড়তে হবে, একটু জানতে হবে, সবগুলো আমরা অ্যাবনরমালিটি বলছি, তো you have to know about some abnormalities of gait as well. এটা এমন কিছু না, অ্যাবনরমাল মুভমেন্টস গুলো বলবো, ডিসকাস করব, সবাই জিজ্ঞেস করবে তোমাদেরকে, দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লেখো, পরপর লেখো, অ্যাবনরমাল মুভমেন্ট গুলো লেখো। স্প্যাজম, এই লেখো, মাল্টি সিটে চলে যাও। স্প্যাজম, SPASM, ওকে, বেশি না, 6টা আছে, এক্ষুনি হয়ে যাবে, 6 মিনিটে হয়ে যাবে। ফাইনালি abnormal movements, ওকে। স্প্যাজম, মুখে জিজ্ঞেস করে নেবে, খুব তাড়াতাড়ি লিখছি তো বাজে হয়ে যাচ্ছে। নামগুলো লেখো, এক্সপ্লেন করছি। ফ্যাসিকুলেশন, যে কোনো লাইন থেকে জিজ্ঞেস করতে পারে হোয়াট ইজ হোয়াট, ওকে। ভালো করে একবারই শুনবে, এমন কিছু কঠিন না। কোরিয়া,
4 4 যে কোরিয়ার পর কি কোরিয়ার পর যে অ্যাথেটোসিস এই আবার দাঁড় করতে হবে লাগছে এই দাঁড়াও ইমাদ দাঁড়াও আর তোমার পাশে ওই মেয়েটা দাঁড়াও তুমি তো ওর সাথেই কথা বলো দাঁড়াও দাঁড়াও তো ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না 5 মিনিট দাঁড়াও আর সামনের লাইনে ঠিক আছে আমি দেখতে পাইনি আর ওকে ফাইন দেখেছি মুখগুলো মনে থাকে না না হেমিবেলিসমাস okay and 6 last is tremors so এর মধ্যে you are familiar with 2 or 3 terms okay you have known about chorea spasm fasciculus and tremors these things I think you have heard but you haven't heard about athetosis and hemibelismus just one by one আমি একটু ডিসকাস করব তারপর ছেড়ে দেব কারণ আজকে আর কিছু নেই কি কি কোনটা কি ওকে সো লেখো spasm is আমরা পড়েছি muscle spasm so any kind of exaggerated or involuntary movement okay so spasm মানে হচ্ছে muscle spasm exaggerated involuntary and হচ্ছে গিয়ে ক্লোনিক টনিক or ক্লোনিক দুটোই হতে পারে okay so either tonic movement or clonic movement both movement can be possible tonic clonic movement detail কি হয় detail will be discussing in হচ্ছে গিয়ে CNS okay so exaggerated involuntary tonic or clonic movement okay so exaggerated হতে হবে involuntary হতে পারে ইচ্ছা করে মুভ করলে that is not spasm and tonic and clonic কোথায় দেখা যায় কোন কোন রোগে তোমাদের চোখের সামনে দেখতে পাও মৃগী ওকে এই মৃগী ইয়ে বলো ইংরেজি বলো কি জানো দেখি সিজার ভেরি গুড সিজার ডিসঅর্ডার বলবে ঠিক আছে সিজার ডিসঅর্ডার ওকে সো সেকেন্ড ইজ fasciculation fasciculation is হচ্ছে only clonus so clonic okay contraction of muscle fibers this is also muscle so this is exaggerated involuntary both tonic and clonic but this is only clonic muscle contractions clonus only clonus so muscle contractions is fasciculation clonic muscle contraction is fasciculation that is chorea হচ্ছে purposeless jerky and irregular movements okay purposeless jerky and irregular movements okay and also this is very important point of chorea is when we are sleeping when our nervous system is ei boso when our nervous system is not activated much we don't feel it we don't experience chorea only happens when a person is having an emotional stress like there will be tendency to happen like এই যে ক্লাস হয়ে যাচ্ছে এতক্ষণ ধরে আমি তোমায় একটু বকলাম ওকে suddenly your chorea may persist তুমি একটু অ্যাংজাইটি হয়ে গেলে পরীক্ষা হলে ঢোকার আগে পড়ছো মাথা ঘুরে গেছে you may have chorionic episodes chorea episodes তোমার হতে পারে okay so activated by stress and so in case of sleep যখন আমরা ঘুমাচ্ছি we are stress free নাহলে তো আমরা ঘুমাতে পারতাম না so when we are sleeping we won't have any kind of chorea episodes this is very important অনেক সময় জিজ্ঞেস করে যে name one episode or name one abnormal movement which you don't notice while sleeping or active so chorea okay activated by active emotional attachments or active emotional experiences any kind of emotional experience can okay overlay this area this thing but normally যখন ঘুমাচ্ছি we are sleeping we are having no anxiety no stress so chorea will not be precipitated in our body what is chorea again purposeless okay jerky movements purposeless jerky movements and also irregular the movements need to be irregular okay which are increased in emotional stress now tremors আগে যেগুলো জানো সেগুলো বলে দিই tremors কি হয় to and fro rhythmic oscillation of fingers typically seen in একটু আগে কোনটা বললাম পার্কিনসনিজম to and fro মানে সামনে পেছনে জানো তো মানে এটা to and fro rhythmic oscillation means OSCILLA ওকে 11 12 ভাইব্রেশন পড়েছিলে ওখানে অসিলেশন ছিল অসিলেশন মানে হচ্ছে গিয়ে
বাংলাতে দোলন বলতাম আমরা, ওকে। এখানে ইংরেজিতে আমি আর ভালো মানে অসিলেশন মানে দোলন মানে দুলছে, ওকে, লাইক পেন্ডুলামস অসিলেট, রাইট। সো অসিলেট মানে হাতের ওরকমই মুভমেন্ট হবে, ঠিক আছে। সো অসিলেশন, সো অসিলেট কি অসিলেট, টু এন্ড ফ্রো রিদমিক অসিলেশন অফ ফিঙ্গার্স। তো এক্সট্রিমিটিস মানে ফিঙ্গার্স হতে পারে, এন্ড অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেন্ট্রাল সিস্টেম হতে পারে, হেড হতে পারে, মাথায় এরম এরম করতে পারে, ফিঙ্গার্স হতে পারে, মাথা হতে পারে, টাং এন্ড লিপস। তো টাং, লিপস, হেড or fingers, to and fro, okay, oscillating movements, and also this need to be involuntary, rhythmic and involuntary, নিজের থেকেই হয় তোমার, অলরেডি ইউ হ্যাভ লিসেন and নিজের থেকেই হচ্ছে। দিস ইজ কল্ড ট্রেমার। তোমরা রেডিলি দেখেছো বিভিন্ন পার্কিনসনিজম নার্ভের পেশেন্টদের রেডিলি ট্রেমার দেখেছো, ওকে, বোথ ইন হ্যান্ড, বোথ ইন ফিট। অনেকে দেখবে এরকম বসে আছে, অনেক পেশেন্ট পা এরকম 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 হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ অলসো ট্রেমার। টু থিংস ইউ ডিডন্ট নো টিল নাও, অ্যাথেটোসিস নামই শোনোনি, হেমিবেলিসমাস, এগুলো বলছি এক্ষুনি হয়ে যাবে। ফার্স্টে অ্যাথেটোসিস। অ্যাথেটোসিস ইজ, ওকে, দিস ইজ আ লিটল বিট ফানি বাট নট ফানি ফর দ্য পেশেন্ট। স্লো স্নেক চার্মিং মুভমেন্টস, ওকে, স্নেক চার্মিং মুভমেন্টস অর স্নেক চার্মিং অ্যাট স্মল জয়েন্টস অফ হ্যান্ড রিস্ট। যখনই স্নেক চার্মিং বলছো বুঝতেই পারছো হাতে, অ্যান্ড স্মল জয়েন্টসে, লাইক এই যে ছোট ছোট জয়েন্টসে স্নেক চার্মিং আমরা কিরকম ভাবে করি, ওকে। তো স্নেক চার্মিং মুভমেন্টস, স্নেককে যখন চার্ম করা হয় স্নেক কিভাবে মুভ করে এরকম ভাবে করে। তো তোমার এমনি র্যান্ডম মানে তুমি পেশেন্ট বসে আছে, তুমি তাকে নর্মাল সোজা হাত বাড়াতে বললে হাতটা একটা বাজে ভাবে মুভমেন্ট হয়ে এলো। সো এনি কাইন্ড অফ দ্যাট কাইন্ড অফ মুভমেন্ট ইজ কল্ড অ্যাথেটোসিস, ঠিক আছে। সো অ্যাথেটোসিসের ডেফিনিশন কি বলবে, স্লো স্নেক চার্মিং, স্লো স্নেক চার্মিং, স্লো স্নেক চার্মিং movements of hand and also small joints of hand, small joints of hand টাও লিখতে হবে, এগুলো সব স্মল জয়েন্ট, বিগ জয়েন্টে কিন্তু হয় না, বিগ জয়েন্টে হবে না, ওকে, স্মল জয়েন্টে হবে। স্মল জয়েন্ট শব্দটা এই জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দিস কেস। এন্ড অলসো লাস্ট হেমিবেলিসমাস। হেমিবেলিসমাস মানে কি, এটা হচ্ছে কি ভায়োলেন্ট ফ্লিঙ্কিং অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট অফ এক্সট্রিমিটিস। লাইক অনেক পেশেন্ট, এটা তোমরা আমি জানি না কেন দেখেছি, আমি তো অনেক পেশেন্টকে দেখেছি নিউরো যখন আমি ডিউটি করতাম, কিছুই না, পেশেন্ট এমনি বসে আছে এরকম, খানিকক্ষণ অন্তর অন্তর আমার সামনেই বসে আছে, আমি দেখছি পেশেন্টকে, খানিকক্ষণ অন্তর অন্তর হঠাৎ এরকম হচ্ছে, ওকে, এক্সট্রিমিটিস ভায়োলেন্ট ফ্লিঙ্কিং মুভমেন্টস, হঠাৎ করে। তোমরা জানি না নিউরো ওয়ার্ডে গেলে দেখবে এমনি পেশেন্ট এমনি সব ঠিক আছে, খানিকক্ষণ অন্তর অন্তর এরকম হচ্ছে। একটা তোমরা এরকম মুভমেন্ট বলো যেটা আমাদের অটোমেটিক্যালি বডিতে হয়, হেঁচকি ওঠে যখন, রাইট। এই হেঁচকি ওঠা মানে জানো তো, হেঁচকি ইংরেজি বলা আমি ভুলে গেছি, হিককাপস, রাইট। আমি ওষুধটা মনে আছে কি দেয়, হিককাপসটা ভুলে গেছি। এনি হাউ পেশেন্টরা হিককাপ নরমালি বলে না, তো সেই জন্য আমার চলে গেছে, ঠিক আছে। রেগলান দেওয়া হয়, যদিও তোমাদের এখন এগুলো লাগবে না, রেগলান বলে একটা ওষুধ আছে ওটা আমরা দিই, ঠিক আছে। পেশেন্ট বলে একটা হেঁচকি উঠছে, তো ইন কেস অফ হেঁচকি আর ইন কেস অফ হিককাপস, ওকে, তোমরা একটা এরকম সাডেন হঠাৎ করে হয় না, মানে তুমি বুঝতে পারছো, তুমি কন্ট্রোলও করতে পারছো না। অনেকে বলে জল খেলে হয়, কিছু হয় না, কিছু হয় না, জল খেলে কোনোভাবে ঠিক হয় না, ঠিক আছে। বাট এই যে ওটাও একটা সাডেন ভায়োলেন্ট মুভমেন্ট, ওটাও একটা এক্সট্রিমিটি। তো এরকম হাতে পায়ে এরকম হঠাৎ করে বসে আছে, কিছু না, ওই জানেও না ওর হবে, র্যান্ডাম, ও নিজে জানে বসে আছে, হঠাৎ এরকম পা মুভছে। এরকম অনেক কেস আমরা দেখি, তোমরা হয়তো দেখেছো রাস্তাঘাটে, দেখেছো নিশ্চয়ই দেখেছো, একবার দুবার তো দেখেছো এত বছরে। এটাকে আমরা বলছি হেমিবেলিসমাস, ঠিক আছে। সো এবার থেকে তোমাদের যদি হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করে, ইউ ক্যান অলসো এক্সপ্লেন, একটা ছোটখাটো লাইন ডেফিনিশনও বলে দিতে পারবে। সো দিস ইজ ইয়োর মোটর সিস্টেম এক্সামিনেশন, ঠিক আছে।